Good evening, friends. Let us start the program. On behalf of Innovil Club of Warangal, Innovil Club of Hyderabad Srujana, and Innovil Club of Hyderabad Spandana, myself, convener from Innovil Club of Warangal, welcome all of you to this very useful and educative seminar on breast cancer. Today is last day of breast cancer month. And yesterday only our district chairman requested me something we must do from our district. Then I requested all the three presidents, and I am very thankful to our today's keynote speaker, Mrs. Dr. Vindhya Vasini. She has readily accepted my request, and now we will start the program. I request Innovil Club of Warangal President Srilata to call the meeting to order. Meeting called to order. Now, over to Innovil prayer. Let us all just raise our right hand. Padmagar, make me co-host, no? Yeah. Where are you, Premlata? Yeah. And I'll make doctor also co-host. So, Innovil prayer. Instill in us, O Lord, the true meaning of friendship. Never let us forget that we are all thy children. Notwithstanding the difference in our culture and creeds, endow us with a desire to serve our fellow men, remembering that we too often need help whenever, wherever the need for the service arises. Help us to be ready to serve, endeavoring to make a badge of Innovil worthwhile, ensuring that we have not lived in vain. Thank you, Premlata. Now it's a floral welcome to our chief guest and our keynote speaker. Welcome our today's chief guest, district chairman Kola Vijayalakshmi Garu, and also Dr. Vindhya Vasini, consultant oncologist, our today's keynote speaker. Welcome you all on behalf of entire district 315 and all the three clubs, Warangal, Hyderabad Srujana, and Hyderabad Spandana. Welcome you both, madam. Thank you. Thank you so much, madam. Now I request Innovil Club of Hyderabad Srujana President Sumati to deliver welcome address. Good evening to all. I am Sumati, President of IWC Hyderabad Srujana. Today we have a webinar on
critical disease breast cancer awareness. On this occasion, I am heartily welcoming our district chairman, Mrs. Kola Vijayalakshmi Garu, to this webinar. Welcome, madam. Breast cancer is mostly occurring disease, commonly occurring disease nowadays in women. On our request, Dr. Vindhya Vasini Garu, consultant oncologist in Omega Hospital, has consented to speak on this topic. It is our honor to welcome Dr. Vindhya Vasini Garu to this webinar. Thank you, madam. Welcome, madam. Thank you, madam. Thank you so much for having me. Our mentor, PDC Past Association Treasurer, Mrs. Padma Sharma Garu, has taken a lot of initiation to materialize this webinar. I am presently welcoming Mrs. Padma Sharma Garu to this webinar. Thank you, Padma. Thank you, Sumati. I am also inviting with warm greetings to all our district EC members and PDCs, all the presidents of other clubs, and all Innerville members to this webinar. I am requesting all the members keenly hear the message and utilize this opportunity. Thank you, one and all. Thank you, Sumati. Now I request our district chairman to give her opening remarks. Over to Kola Vijayalakshmi Garu. Unmute చేసుకోండి విజయలక్ష్మి గారు, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. వినిపిస్తుందా పద్మ? ఎస్. ఈ రోజు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. కారణం ఏంటంటే డిస్ట్రిక్ట్ 315 తరఫున బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ నిర్వహించడం. ఇది అక్టోబర్ నెల బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ మంత్ గా ప్రపంచవ్యాప్తంగా మహిళలను చైతన్యపూరితులను చేయడానికి, ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి స్త్రీ సమాజాన్ని నిర్మించడానికి ఉద్దేశింపబడిన మాసం ఇది. ముందుగా నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన ఇన్నర్వీల్ క్లబ్ ఆఫ్ వరంగల్, ఇన్నర్వీల్ క్లబ్ ఆఫ్ సృజన అండ్ ఇన్నర్వీల్ క్లబ్ ఆఫ్ స్పందన ప్రెసిడెంట్స్ అండ్ సెక్రటరీస్ ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన అవర్ ప్యాడ్ పద్మా శర్మ గారికి నా అభినందనలు, కృతజ్ఞతలు. ఎంతో ఆసక్తితో ఎన్నో విషయాలను తెలుసుకోవాలని, జాగ్రత్తలు పాటించాలని వచ్చిన ప్రియమైన ఇన్నర్వీల్ సభ్యులకు, క్లబ్ లీడర్స్, మన డిస్ట్రిక్ట్ ను తమ మేధస్సుతో ముందుకు నడిపిస్తున్న ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ మెంబర్స్ కు, ప్రియమైన పీడీసీస్ కు నా నమస్సుమాంజలి మరియు ఆహ్వానాన్ని పలుకుతూ ఉన్నాను. మరి ముఖ్యంగా ఇక్కడికి విచ్చేసిన తన అమూల్యమైన కాలాన్ని మన కోసం ఇస్తూ మన బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ మీద చైతన్యవంతులను చేయడానికి విచ్చేసిన డాక్టర్ వింధ్యవాసిని గారికి నా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఇన్నర్వీల్ లో డిస్టింగ్విష్డ్ మెంబర్స్ అందరూ వారు చెప్పే ప్రతి విషయాన్ని జాగ్రత్తగా ఆలకించి పాయింట్స్ నోట్ చేసుకొని మననం చేసుకుంటూ మన చుట్టూ ఉన్న మహిళలను తెలియజెప్పాలని ఆశిస్తూ తర్వాత కార్యక్రమాన్ని నడిపించాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ పద్మ. Thank you, District Chairman Kola Vijayalakshmi Garu. So now it's time to hear from our doctor. Before that, I request Vallam Sunita, past District Chairman, to give introduction about our today's keynote speaker. Presidents of all three clubs, Sri Lata, Innerville Club of Warangal, Mrs. Sumati, Innerville Club of Shrujana, Mrs. Uma, Innerville Club of Spandana, President of Innerville Clubs of Spandana, District Chairman Kola Vijayalakshmi Garu, today's Chief Guest Dr. Vindhya Vasini Garu, Convener of the event, Past Association Treasurer Padma Garu, all PDCs, Presidents and all members of District 315. God cannot be everywhere. So he sent doctors with excellence and selflessness. Doctors are like angels on earth, sent to heal and care for the people. I am profoundly delighted to take an opportunity to introduce the chief guest of the evening. She is none other than Dr. Vindhya Vasini, Andhra, a consultant medical oncologist, Omega Hospitals. Dr. Vindhya did her MBBS in Andhra Medical College, Visakhapatnam.
She did her PG, MD Radiation Oncology, MNGO, and RCC Usmania Medical College, Hyderabad. She did her super specialization in medical oncology in Sri Venkateshwara Institute of Medical Sciences, Tirupati. She is an ECMO and ESMO certified oncologist. Besides that, she has advanced certification program in molecular oncology from Sidney Kimmel Cancer Center, Jefferson Health, Pennsylvania, United States of America. She is a life member of Association of Radiation Oncologists of India, European Society of Medical Oncology, American Society of Clinical Oncology, and members secretary in Institutional Ethics Committee, Omega Hospitals. She contributed paper presentation both at national and international conferences. She has a lot of publications to her credit. She has 3 years of teaching experience in undergraduate medical education during post-graduation in Department of Radiation Oncology, MNGO, and RCC Usmania Medical College, and also 3 years in teaching postgraduate medical students at Department of Medical Oncology at Sri Venkateshwara Institute of Medical Sciences, Tirupati. She is faculty for Medical Oncology Super Speciality DNB training program at Omega Hospitals from 2016 till date. Now I request today's our Honorable Chief Guest, Dr. Vindhya Vasini, to address the virtual gathering. Thank you. Welcome, madam. Please unmute yourself. We are eager to hear you. Good evening, everyone. I am Dr. Vindhya Vasini. At the outset, I'd like to thank you all for having me in this special meeting on the awareness of breast cancer. It is a pleasure and a privilege for me to be associated with this August gathering of the Inner Wheel Club. Without much delay, I would like to start my presentation. So I would prefer it to be an interactive session. So you can stop me at any time and just bombard me with whatever questions you have. I would be briefing about the incidence. So breast cancer incidence, what is breast cancer అన్నది కొంత తెలుసుకుందాం. తర్వాత దీని రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి, హూ కెన్ గెట్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇంక్రీజ్ ద అకరెన్స్ ఆఫ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అన్నది తెలుసుకుందాం. ఏం చేస్తే దీని రిస్క్ తగ్గించుకోగలము అన్నది కూడా తెలుసుకుందాం. తర్వాత దీన్ని అర్లీ స్టేజ్ లో, మొదటి స్టేజ్ లో, తొలి దశలో ఎట్లా కనుగొనగలము, దానివల్ల మనకు వచ్చే లాభాలు ఏంటి అన్నది కూడా తెలుసుకుందాం. స్క్రీనింగ్ మెథడ్స్ ఏంటి అన్నది కూడా తెలుసుకుందాం. సో బేసిక్ గా క్యాన్సర్ అన్న పదానికి వస్తే, వాట్ ఈస్ క్యాన్సర్? క్యాన్సర్ అంటేనే, ఆ పదం వింటేనే మనందరికీ చాలా ఎంతో భయంగా ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మైండ్ బ్లాంక్ అయిపోతుంది. బట్ క్యాన్సర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అన్ అన్కంట్రోల్డ్ గ్రోత్ ఆఫ్ అబ్నార్మల్ సెల్స్. నార్మల్ గా మన బాడీలో అన్ని సెల్స్ డివైడ్ అవుతూ ఉంటాయి, కొన్ని చనిపోతూ ఉంటాయి, కొన్ని మళ్ళీ కొత్త సెల్స్ కింద రీజనరేట్ అవుతాయి. కానీ ఈ డివిజన్, డెత్ ఇవన్నీ కూడా మన బాడీ సిగ్నల్స్ డైరెక్షన్ లో జరుగుతూ ఉంటుంది. సో దే ఆర్ టైట్లీ కంట్రోల్డ్ ఆర్ మానిటర్డ్ బై ద వేరియస్ సిగ్నల్స్ ఇన్ ద బాడీ. కానీ కొన్ని సెల్స్ ఏమవుతాయంటే వాటంతటా అవి డివైడ్ అవ్వడం మొదలుపెట్టి చనిపోకుండా, అంటే దే విల్ బికమ్ ఇమ్మార్టల్ అండ్ దే డివైడ్ ఆన్ దేర్ ఓన్. బాడీ సిగ్నల్స్ ని వినకుండా అవి కంటిన్యూస్ గా డివైడ్ అయ్యి ఒక అన్కంట్రోల్డ్ గ్రోత్ కింద ఫామ్ అవుతాయి. ఎప్పుడైతే ఈ అన్కంట్రోల్డ్ గ్రోత్ ఉంటుందో అది స్టార్ట్ అయిన ప్లేస్ నుంచి వేరే చోటకి పాకే గుణం ఉంటుంది. సో ఇది సపోజ్ ఇప్పుడు మనం బ్రెస్ట్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి, బ్రెస్ట్ లో మొదలైన ఈ లంప్ అన్నది ఫస్ట్ స్టేజ్ లో బ్రెస్ట్ లోనే ఉంటుంది. స్టేజ్ పెరిగే కొద్దీ ఆ లంప్ సైజ్ పెరిగి అది బ్రెస్ట్ నుంచి చంకకి పాకడం, చంక నుంచి బాడీలో వేరే పార్ట్స్ కి పాకడం అన్నది జరుగుతుంది. సో టైప్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ కి వస్తే చాలా రకాలు. ప్రతి బాడీలో ప్రతి అవయవానికి క్యాన్సర్ రావచ్చు. బ్రెయిన్ నుంచి బోన్ వరకు, హెడ్ నుంచి టో వరకు, థైరాయిడ్ నుంచి హార్ట్ వరకు, దేనికన్నా క్యాన్సర్ రావచ్చు. ఇందులో మోస్ట్ కామన్ క్యాన్సర్ ఆడవాళ్లలో, మగవాళ్లలో క్యాన్సర్స్ మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటే
రెండు జెండర్స్ లో కలిపితే కూడా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఈస్ ద మోస్ట్ కామన్ క్యాన్సర్ వరల్డ్ వైడ్. ప్రపంచం మొత్తంలో నంబర్ 1 కాజ్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఈజ్ బ్రెస్ట్. ఇండియాలో కూడా ఇదే పరిస్థితి. ఇదివరకు ఇండియాలో సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అంటే గర్భసంచి ముఖద్వార క్యాన్సర్ కామన్ గా ఉండేది. ఇప్పుడు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అతి వేగంగా పెరుగుతూ అది ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ని అధిగమించి ఇప్పుడు అది నంబర్ 1 గా నుంచుంది. అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ మన కంట్రీలో మన దేశంలో దగ్గర దగ్గరగా 1,00,000 న్యూ కేసెస్ ఆఫ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ డయాగ్నోజ్ అయ్యి 60 నుంచి 70 మంది ఈ క్యాన్సర్ కి గురయ్యి చనిపోయే ప్రమాదం ఉంది. సో ఏడాదికి ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ఈ క్యాన్సర్ రిస్క్ ఇన్సిడెన్స్ పెరుగుతోంది. సో ఈ డేటా నేను ఆల్రెడీ చెప్పినదే. సో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఇస్ ద మోస్ట్ కామన్ క్యాన్సర్. అంటే 1 in 29 ప్రతి 30 మందిలో ఒకరికి ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వస్తుంది. అదే ఆడవాళ్ళలో మనం ఇప్పుడు తీసుకుంటే 1 in 8 పర్సన్స్ ఆర్ విమెన్ ఆర్ ఎట్ రిస్క్ ఫర్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్. సో ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఎలా మొదలవుతుంది? ఇది ఒక చిన్న సెల్ తో మొదలవుతుంది. ఒక సెల్ తో ఈ సెల్ అన్కంట్రోల్డ్ గ్రోత్ కి గురైతే అది కంటిన్యూస్ గా అట్లా డివైడ్ అవుతూ ఒక లంప్ లాగా ఫామ్ అయ్యి ఇన్వేజివ్ క్యాన్సర్ కింద మారుతుంది. అట్లా మారినప్పుడు అది క్యాన్సర్ రూపాన్ని తీసుకుని బ్రెస్ట్ నుంచి వేరే ఆర్గన్స్ కి ఫస్ట్ చంకలోకి అక్కడి నుంచి బాడీలో ఇతర ఆర్గన్స్ కి పాకే రిస్క్ ఉంటుంది. సో దీనికి సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి? క్లినికల్ ప్రెజెంటేషన్ ఎట్లా మనం గుర్తించగలము అంటే, మొదటిది రొమ్ములో గడ్డలు, ఎస్పెషల్లీ నొప్పి లేని గడ్డలు చాలా ప్రమాదకరం. ఆ రొమ్ములోనే కాదు, మన శరీరంలో ఎక్కడన్నా కూడా నొప్పి లేని గడ్డలు ఏమైనా చాలా కాలంగా దీర్ఘకాలంగా ఉంటే మటుకు అవి మనము అర్జెంట్ గా దాన్ని అడ్రస్ చేయాలి. దగ్గరలో ఫిజిషియన్, ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ కన్నా ఫస్ట్ వెళ్ళి అప్రోచ్ అయ్యి ఇది ఎగ్జామిన్ చేయించుకోవాలి. అండ్ బ్రెస్ట్ లో కూడా మోస్ట్ కామన్ ప్రెజెంటేషన్ ఈస్ పెయిన్లెస్ లంప్. చాలా మంది ఆడవాళ్ళు నొప్పి లేదు కదా అని దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసేసరికి అది ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్ లో, అంటే సైజు పెరిగి చంకకి పాకి లేదా బాడీలో ఇతర ఆర్గన్స్ కి కూడా పాకి ఆ స్టేజ్ లో ఇంకా నొప్పి ఎప్పుడైతే మొదలవుతుందో అప్పుడు వాళ్ళు హాస్పిటల్ కి వస్తారు. ఆ స్టేజ్ ఆల్రెడీ అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్ కింద మారిపోతుంది అనమాట. సో నొప్పి లేని గడ్డలు లేదా బ్రెస్ట్ షేప్ లో గానీ సైజ్ లో గానీ మార్పులు ఏమైనా, ఒక బ్రెస్ట్ రెండో బ్రెస్ట్ కంటే సడన్ గా పెద్దగా అవ్వడము, ఆర్ షేప్ చేంజ్ అవ్వడము, నిప్పుల్ షేప్ చేంజ్ అవ్వడము, అంటే నిప్పుల్ ఐదర్ ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ ద నిప్పుల్ లోపలికి వెళ్ళిపోవడము, లేదా అందులోంచి ఏమైనా డిశ్చార్జ్, ఎస్పెషల్లీ బ్లడ్ కానీ బ్లాక్ కలర్ డిశ్చార్జ్ కానీ వస్తుంటే వెంటనే మనం దాన్ని అడ్రస్ చేయాలి. లేదా బ్రెస్ట్ పైన స్కిన్ చర్మం అన్నది బాగా రెడ్ గా అవడం కానీ, గట్టిగా అవడం, థిక్గా అవడం కానీ, ఆరెంజ్ పీల్ అపియరెన్స్ అంటాం. అంటే కమలా పండు, బత్తాయి పండు తొక్క ఎలా ఉంటుంది ఘాట్లుగా అట్లా అలాగా మారడం కూడా ఒక ప్రెజెంటేషన్ ఆఫ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్. సో మోస్ట్ కామన్ నేను ఎలా ఇందాకైతే చెప్పాను, లంప్ ఆర్ థిక్కనింగ్ ఆఫ్ ద బ్రెస్ట్, తర్వాత డిశ్చార్జ్ ఫ్రమ్ ద నిప్పుల్, సైజ్ బ్రెస్ట్ సైజ్ మారడము ఆర్ షేప్ మారడము, నిప్పుల్ ఇన్వర్షన్ ఆర్ చేంజ్ ఇన్ ద కలర్ ఆర్ అపియరెన్స్ ఆఫ్ ద ఏరియోలా, నిప్పుల్ చుట్టూ ఉండే ఆ నల్ల భాగం రంగు మారడము ఆర్ పీలింగ్ అవ్వడము, రెడ్నెస్ ఆర్ పిట్టింగ్ ఆఫ్ ద స్కిన్, ఇవన్నీ కూడా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ చిహ్నాలు, అంటే ఇండికేషన్స్ ఆర్ ప్రెజెంటేషన్స్, ఇలా ప్రెజెంట్ అవ్వచ్చు. తర్వాత స్టేజింగ్ వస్తే, సో ఏ క్యాన్సర్ అయినా కూడా జనరల్ గా 4 స్టేజ్లు ఉంటాయి. స్టేజ్ 1, స్టేజ్ 2 అన్నవి అర్లీ స్టేజ్ కింద పరిగణిస్తాం. స్టేజ్ 3 లోకల్లీ అడ్వాన్స్డ్ అంటాం. స్టేజ్ 4 ఇస్ అడ్వాన్స్డ్ ఆర్ మెటాస్టాటిక్ క్యాన్సర్ అంటాం. బ్రెస్ట్ లో కూడా అలాగే స్టేజ్ 1 అంటే చిన్నగా ఉండి అది ఓన్లీ బ్రెస్ట్ కి మట్టుకు పరిమితం అయితే స్టేజ్ 1 క్యాన్సర్. స్టేజ్ 2 బ్రెస్ట్ లోనే ఉంటుంది కానీ కొంచెం పెద్ద సైజ్ లో ఉండడం. స్టేజ్ 3 వచ్చేసరికి బ్రెస్ట్ లో గడ్డ ఉండి అది చంకలో పిక్కల్లోకి పాకడం, అంటే లింఫ్ నోడ్స్ కి అటాక్ అవ్వడం. అండ్ స్టేజ్ 4కి వచ్చేసరికి ఇది బ్రెస్ట్ నుంచి వేరే ఆర్గన్ కి, లివర్ అవనివ్వండి, లంగ్ ఆర్
బోన్స్ కి కానీ బ్రెయిన్ కి కానీ ఇతరత్ర అవయవాలకి పాకితే స్టేజ్ 4 క్యాన్సర్ అంటాం. సో ఈ స్టేజింగ్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, ఒకటి స్టేజ్ బట్టి మనం ఏ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి అన్నది డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. రెండోది స్టేజ్ బట్టి ఇంకా లైఫ్ స్పాన్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది కూడా మనం కొంత అంచనా చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం స్టేజ్ బట్టి చూసుకుంటే ఇది 5 years సర్వైవల్ అంటాం. అంటే ఈ స్టేజ్ లో డయాగ్నోజ్ అయినప్పుడు ఎంతమంది 5 సంవత్సరాల వరకు జీవించుంటారు, అంటే సర్వైవల్ ఎలా ఉంటుంది అని చూసుకుంటే, స్టేజ్ 0 అంటే ఇన్వేజివ్ క్యాన్సర్ కాకముందు ప్రీ క్యాన్సరస్ లీజన్స్ అంటారు. వీటిని ఇన్సిటు కార్సినోమాస్ అంటారు. అంటే అది క్యాన్సర్ కింద మారక ముందు మనం దీన్ని పసిగట్టి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే స్టేజ్ 0 అంటాం. స్టేజ్ 0, స్టేజ్ 1 క్యాన్సర్స్ కి 5 years సర్వైవల్ 100%. సో ఈ స్టేజ్ లో గనక మనం కనుక్కొని ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలిగితే వాళ్ళకి ఈ క్యాన్సర్ వల్ల చనిపోయే రిస్క్ ఉండదు. అదే స్టేజ్ 2లో మనం డయాగ్నోస్ చేస్తే 5 years సర్వైవల్ 93 to 95%. ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ స్టేజ్ 1 లాగానే ఉంటుంది. సో స్టేజ్ 0, స్టేజ్ 1, స్టేజ్ 2లో డయాగ్నోస్ అయితే సర్వైవల్స్ చాలా బాగుంటాయి ట్రీట్మెంట్ తో. స్టేజ్ 3కి వచ్చేసరికి ఇది చంకల్లో పిక్కలకి పాకడం, లోకల్లీ అడ్వాన్స్డ్ అంటాం. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 5 years సర్వైవల్ 72%. అంటే 100 మందిలో 70 మంది మట్టుకే 5 సంవత్సరాల వరకు జీవిస్తారు. సో మనకి స్టేజ్ పెరిగే కొద్దీ సర్వైవల్ ఛాన్సెస్ అనేవి తగ్గిపోతాయి. ట్రీట్మెంట్ డ్యూరేషన్, ట్రీట్మెంట్ ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువ అవుతుంది అండ్ సర్వైవల్ కూడా తగ్గుతూ ఉంటుంది. స్టేజ్ 4కి వచ్చేసరికి 5 years సర్వైవల్ 22%. సో ఇంత డ్రాస్టిక్ గా తగ్గిపోయింది. సో అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్, ఎస్పెషలీ స్టేజ్ 4 క్యాన్సర్స్ మనం డయాగ్నోస్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ సర్వైవల్స్ సిగ్నిఫికెంట్ గా గణనీయంగా తగ్గిపోతాయి. అందుకనే అర్లీ స్టేజ్ లో కనుక్కోవడం అన్నది చాలా ముఖ్యం, ఎస్పెషలీ స్టేజ్ 0 అండ్ స్టేజ్ 1. సో ఈ అర్లీ స్టేజ్ లో కనుక్కుంటే నిజంగానే సర్వైవల్ బెనిఫిట్ ఉందా అంటే, ఈ ప్రీవియస్ గ్రాఫ్ లో గ్రాఫ్ బట్టి మనకి తెలుస్తోంది ఏంటంటే, మనం ఎంత తొందరగా కనుక్కోగలిగితే అంత మనకి ప్రాణగండం తగ్గుతుంది అని. సో ఇప్పుడు ఈ అర్లీ డిటెక్షన్ అంటే తొందరగా కనుక్కోవడం వల్ల నిజంగానే బెనిఫిట్ ఉందా అంటే డెఫినెట్ గా ఉంది. తొందరగా అర్లీ స్టేజ్ లో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కనుక్కోవడం వల్ల మనం సర్వైవల్ రేట్స్ 93% పెంచుకుంటాం. అదే లేట్ స్టేజ్ లో స్టేజ్ 4లో అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్ 3, స్టేజ్ 4లో కనుక్కుంటే మనకి సర్వైవల్ రేట్స్ చాలా గణనీయంగా తగ్గిపోతాయి. అండ్ అర్లీ స్టేజ్ లో కనుక్కున్నప్పుడు ట్రీట్మెంట్ కూడా అంత అగ్రెసివ్ గా ఉండదు, పేషెంట్ కూడా అంత సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, పెయిన్ ఉండదు. అండ్ ట్రీట్మెంట్ డ్యూరేషన్ అండ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ తగ్గుతుంది కాబట్టి ట్రీట్మెంట్ కి అయ్యే ఖర్చు కూడా తగ్గుతుంది. అండ్ క్యూర్ అయ్యే ఛాన్సెస్, చాలా ముఖ్యంగా క్యూర్ అయ్యి లైఫ్ స్పాన్ పెంచుకునే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. సో అర్లీ డిటెక్షన్ అన్నది ఎస్పెషల్లీ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ లో, నెక్స్ట్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అంటే గర్భసంచి ముఖద్వార క్యాన్సర్, ఈ 2 క్యాన్సర్స్ లోని మనకి చాలా బెనిఫిషియల్, ఎస్పెషలీ లైఫ్ స్పాన్ పెంచడంలో. అండ్ చాలా అర్లీ స్టేజ్ లో డిటెక్ట్ చేసి తక్కువ ట్రీట్మెంట్ తో వాళ్ళకి ప్రాణగండం మనం తప్పించగలుగుతాం. సో స్క్రీనింగ్, అర్లీ డిటెక్షన్ ఎలా చేస్తాము అంటే స్క్రీనింగ్ మెథడ్ అంటాం. స్క్రీనింగ్ అంటే ఏ సిమ్టమ్స్, అది ఏ క్యాన్సర్ లక్షణాలు లేని ఒక వ్యక్తిని ఒక టెస్ట్ కి గురి చేసి ఆ టెస్ట్ రిజల్ట్స్ బట్టి వీళ్ళకి క్యాన్సర్ వచ్చే రిస్క్ ఉందా లేదా, ఆర్ ఏమైనా అర్లీ స్టేజ్ క్యాన్సర్ లక్షణాలు ఉన్నాయా లేదా తెలుసుకుని దానికి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి వాళ్ళని క్యూర్ చేసే అవకాశం, గోల్డెన్ విండో పీరియడ్ అంటాం. ఆ విండో పీరియడ్ లో డయాగ్నోస్ చేసి క్యూర్ చేసే అవకాశం. సో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఎవరికి రావచ్చు? మనలో చాలా మంది అనుకోవచ్చు, మా ఏజ్ చిన్నది, మా ఫ్యామిలీలో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ హిస్టరీ లేదు, ఆర్ నేనేమి లావుగా ఉండను, నాకేమీ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ లేవు, నేను ఓన్లీ వెజిటేరియన్ డైట్ తీసుకుంటాను, సో నాకు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రాదు అని అనుకోవచ్చు. సో ఇవన్నీ కూడా
రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ కానీ ఎవరికన్నా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రావచ్చు. బ్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరికన్నా సరే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రావచ్చు. ఈవెన్ మేల్స్ లో కూడా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ మనం ఫీమేల్స్ లో చూస్తాం. ఎందుకంటే ఫీమేల్స్ హ్యావ్ అ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ బ్రెస్ట్ టిష్యూ. అండ్ మనము రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకుంటే వయసు పెరిగే కొద్దీ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రిస్క్ గణనీయంగా పెరుగుతుంది. 60 years 60 ఏళ్ల పైబడిన వాళ్ళకి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రిస్క్ చాలా మేబీ ట్వైస్ ఆర్ థ్రైస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. 2 రెట్లు 3 రెట్లు ఎక్కువ ఉంటుంది. కానీ అట్ ద సేమ్ టైం మన ఇండియన్ పాపులేషన్ లో మనకి ఇండియాకి పెక్యులియర్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి అంటే ఇండియాలో వచ్చే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ యంగ్ పేషెంట్స్ లో ఎక్కువ చూస్తున్నాం. అంటే 1 decade earlier వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో మనం 60 years 70 years ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళలో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ కామన్ గా చూస్తే మన ఇండియన్ పేషెంట్స్ లో 40 to 50 years మధ్యలో ఎక్కువగా చూస్తాం. యంగ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ చాలా ఎక్కువ. దీనికి కారణాలు అంత క్లియర్ గా లేకపోయినా యంగ్ పాపులేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ యంగ్. మన పాపులేషన్ అనేది చాలా యంగ్. సో యంగ్ విమెన్ లో ఎక్కువ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ చూస్తున్నాం. అండ్ ఎప్పుడైతే వీళ్ళలో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వస్తుందో వీళ్ళలో మిగతా ఓల్డ్ ఏజ్ లో వచ్చే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కంటే కొంచెం అగ్రెసివ్ గా ఉంటాయి ఈ ట్యూమర్స్. తర్వాత ఒబిసిటీ, లైఫ్ స్టైల్ ఫ్యాక్టర్స్. ఒబిసిటీ ఇప్పుడు మనం ఈ అర్బనైజేషన్ లో ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ వాళ్ళు చేస్తున్న వాళ్ళలో సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్, ఎక్కువసేపు వాళ్ళు కూర్చునే ఆ సిస్టమ్ ముందు చేస్తూ ఉంటారు, వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ ఈ మధ్య ఆడవాళ్ళలో కూడా స్మోకింగ్, డ్రింకింగ్ అన్నది కామన్ గా చూస్తున్నాం. ఇవన్నీ కూడా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్, మన బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రిస్క్ ని పెంచుతాయి. అండ్ హై బ్రెస్ట్ డెన్సిటీ. బ్రెస్ట్ డెన్సిటీ వేరు, బ్రెస్ట్ సైజ్ వేరు. లార్జ్ బ్రెస్ట్ ఉన్నంత మాత్రాన హై బ్రెస్ట్ డెన్సిటీ ఉన్నట్టు కాదు. బ్రెస్ట్ డెన్సిటీ అంటే ఆ బ్రెస్ట్ టిష్యూలో ఎంత బ్రెస్ట్ గ్లాండ్ ఉంటుంది అన్నది. సో ఎక్కువ బ్రెస్ట్ టిష్యూ ఉన్న వాళ్ళలో ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చే రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇంకొక రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అంటే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ అండ్ జెనెటిక్స్. ఇది మనం చాలా వింటూ ఉంటాం, వంశపారంపర్యంగా ఈ క్యాన్సర్స్ వస్తాయి అని. అయితే వంశపారంపర్యంగా వచ్చే క్యాన్సర్స్ మొత్తం మనం చూసే ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ లో 5 నుంచి 8% వరకే వంశపారంపర్యంగా ఉండే క్యాన్సర్స్. ఇవి కొన్ని జీన్స్ లో లోపాల వల్ల, ఎస్పెషల్లీ BRCA1 BRCA2 అన్న జీన్స్ ఉంటాయి. వీటిలో జెనెటిక్ మ్యూటేషన్స్ వల్ల ఈ క్యాన్సర్స్ చాలా కామన్ గా చూస్తూ ఉంటాం. ఇలాంటి ఈ బ్రాకా మ్యూటేషన్స్ ఉన్న పేషెంట్స్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో రకరకాల క్యాన్సర్స్, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవ్వచ్చు, ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ అవ్వచ్చు, ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ అవ్వచ్చు, మేల్స్ లో ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ అవ్వచ్చు, ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. కానీ ఇవి హెరిడిటరీ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ సిండ్రోమ్స్ కింద వస్తాయి. ఇవి ఒక 5 to 8% ఆఫ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ లోనే మనం చూస్తాం. మోస్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ స్పొరాడిక్, అంటే ఏ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ క్యాన్సర్ లేని వాళ్ళలో ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం. అండ్ ఎర్లీ మెనార్కీ, పుష్పవతి చిన్న వయసులో అవ్వడము, లేట్ మెనోపాజ్ చాలా లేట్ ఏజ్ లో బియాండ్ 50 years అయిన వాళ్ళకి, పిల్లలు లేని వాళ్ళకి, నల్లీ ప్యారస్ అంటాం, పిల్లలు లేని వాళ్ళకి, ఆర్ ఫస్ట్ చైల్డ్ బర్త్ ఆఫ్టర్ 30 years, ఎల్డర్లీ ప్రైమీ అంటాం. వీళ్ళకి ఏంటంటే ఈ రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రిస్క్. ఆర్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ సరిగ్గా ఇవ్వని వాళ్ళకి, వీళ్ళకి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రిస్క్ కొంచెం జనరల్ పాపులేషన్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నట్టుగా గుర్తించారు. ఇంకా మన ఇండియన్ సినారియో, మన దేశంలో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ డయాగ్నోసిస్ వస్తే 70% మటుకు ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్ లోనే డయాగ్నోజ్ అవుతుంది. వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో ఏంటంటే ఈ స్క్రీనింగ్ అన్నది చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఫాలో అవుతారు. ప్రతి స్త్రీ 45 years అబౌవ్ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రతి సంవత్సరము బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ మ్యామోగ్రామ్ కంపల్సరీగా పర్ఫామ్ చేస్తారు. కానీ మన దేశంలో ఈ పాపులేషన్ బేస్డ్ స్క్రీనింగ్ అన్నది ఇంకా రాలేదు. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ద హ్యూజ్ పాపులేషన్ అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, లాట్ ఆఫ్ వర్క్ నీడ్స్ టు బి డన్ ఆన్ దిస్ ఫ్రంట్. సో ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రాపర్ స్క్రీనింగ్
ఇంకొకటి ల్యాక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, అసలు దీని గురించి అవగాహనే ఉండదు చాలా మందికి. క్యాన్సర్ అంటే తెలియదు, రొమ్ము క్యాన్సర్ అంటే తెలియదు, అలాంటిది ఒకటి ఉంటుందని తెలియదు, దానికి లక్షణాలు ఏంటి అన్నవి తెలియక ఆ గడ్డ ఉన్నా కూడా చాలా నెలల నుంచి సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నా కూడా దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తారు. రెండోది బ్రెస్ట్ కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చాలా పర్సనల్ ఆర్ అంత ఈజీగా ఓపెన్ అప్ అవ్వరు బికాస్ ఆఫ్ అవర్ కస్టమ్స్ అండ్ కల్చరల్ ఇన్హిబిషన్స్. మూడోది కొంతమంది ఆడవాళ్ళు ఈవెన్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూపించుకోవడానికి కూడా కొంచెం మొహమాట పడతారు. దీనివల్ల చాలా అడ్వాన్స్ స్టేజ్ లో బాగా పెయిన్, ఇంకా భరించలేని నొప్పి, లేదా అది పగిలిపోయి దాని నుంచి కారడము, రక్తం కారడం కానీ ఇంకా ఇబ్బందులు ఎక్కువ అయిపోయాక అప్పుడు యూజువల్ గా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు. కానీ అప్పటికే ఇంకా అడ్వాన్స్ స్టేజ్ లో ఆల్మోస్ట్ స్టేజ్ 4 లో ఇంకా డయాగ్నోజ్ అయితే అప్పుడు క్యూర్ అయ్యే అవకాశాలు ఉండవు. అన్ఫార్చునేట్ గా ఏంటంటే బ్రెస్ట్ ఈస్ ద మోస్ట్ యాక్సెసిబుల్ ఆర్గన్, కానీ దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ డిలేడ్ డయాగ్నోసిస్ అనమాట. ఇన్ఫాక్ట్ ఇంకా కొంచెం మన కడుపు నొప్పి, వామిటింగ్స్ అట్లా వచ్చినప్పుడు వెంటనే వెళ్ళి ఏవో అల్ట్రాసౌండ్ అవి చేయించుకుంటాం. కానీ ఈ బ్రెస్ట్ లో ఏమైనా లంప్, ఎస్పెషల్లీ అది పెయిన్లెస్ ఉంటుంది కాబట్టి, నొప్పి లేకుండా ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తారు, కొంచెం మొహమాట పడతారు దాని గురించి మాట్లాడడానికి. దీనివల్ల అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్ వరకు వెళ్ళిపోయేదాకా దాన్ని పట్టించుకోరు. అండ్ రూరల్ ఏరియాస్ లో రెఫరల్ అవకాశాలు లేక అక్కడ మళ్ళీ అక్కడే ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్ లో ఇన్క్యూరబుల్ స్టేజ్ దాకా వెయిట్ చేసి అప్పుడు డిలేడ్ గా డయాగ్నోజ్ అయ్యి ఇంకా పాలియేటివ్ ట్రీట్మెంట్ అంటే జస్ట్ పెయిన్ తగ్గించి కొంత లైఫ్ స్పాన్ పెరిగే అవకాశాలు ఉండే స్టేజ్ వరకు దాన్ని పట్టించుకోరు. సో ఇవన్నీ కూడా మనము ప్రివెంట్ చేయగలం ఆర్ తగ్గించగలం. బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రావడాన్ని మేబీ మనం మొత్తం నిర్మూలించలేం, కానీ ఆ క్యాన్సర్ ని అర్లీ స్టేజ్ లో పట్టుకోవడానికి, డయాగ్నోస్ చేసి తెలుసుకుని కొంచెం ట్రీట్మెంట్ తో లైఫ్ స్పాన్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుని, సర్వైవల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకునే అవకాశం, ఆ స్కోప్ ఎంతో ఉంది మన కంట్రీలో, ఎస్పెషలీ విత్ సో మచ్ ఆఫ్ voluntary organizations doing so much work. I believe you are also doing a very great job and I would be privileged to join with you in this fight. So ఈ అవకాశాన్ని మనం ఉపయోగించుకుని ఈ ఎడ్యుకేషన్, అవేర్నెస్, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ స్క్రీనింగ్, రెగ్యులర్ స్క్రీనింగ్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే ఇది అర్లీ స్టేజ్ లో డయాగ్నోస్ చేసి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి క్యూర్ చేసే అవకాశాలు ఎంతో ఉంటాయి. సో ఇందాక నేను స్క్రీనింగ్ గురించి చెప్పాను. ఈ స్క్రీనింగ్ లో 3 రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి మనకి మనం చేసుకోవడం, బ్రెస్ట్ సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అంటాం. రెండోది క్లినికల్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ బై ఏ డాక్టర్, ఫిజిషియన్. మూడోది మ్యామోగ్రామ్. సో బ్రెస్ట్ సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే మన బ్రెస్ట్ గురించి మనకి అవగాహన ఉండడం. ప్రతి స్త్రీ అట్లీస్ట్ 21 years ఏజ్ నుంచి కూడా తన బ్రెస్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది అన్నది ఒక ఐడియా ఉండాలి. నా నార్మల్ బ్రెస్ట్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది ఒక ఐడియా ఉండాలి. అది బ్రెస్ట్ సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ లో తెలుస్తుంది. సో అది ఎప్పుడు చేసుకోవాలి అంటే పీరియడ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి పీరియడ్స్ అయిపోయిన డే 5 to day 7 తర్వాత, 5th or 7th డే తర్వాత చేసుకుంటే మన బ్రెస్ట్ అప్పుడు సప్పుల్ గా ఉండి ఆ టెండర్నెస్, పీరియడ్స్ టెండర్నెస్, ఫుల్నెస్ అంతా తగ్గి బాగా మనకి ఏమైనా లంప్స్ అవి ఏమైనా ఉన్నా వెంటనే తెలిసే అవకాశం ఉంటుంది. మెనోపాజ్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎవ్రీ మంత్ సేమ్ డేట్ లో చేసుకోవాలి. అండ్ ఇది నుంచుని తర్వాత పడుకుని మన షోల్డర్ బ్లేడ్ కింద ఒక చిన్న పిల్లో పెట్టుకుని పడుకుని ఎగ్జామిన్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఒక బ్రెస్ట్ ఈచ్ సైడ్ అరౌండ్ 10 to 15 minutes పట్టచ్చు థరోగా ఎగ్జామిన్ చేసుకుని రైట్ బ్రెస్ట్ ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో, లెఫ్ట్ బ్రెస్ట్ ని రైట్ హ్యాండ్ తో ఎగ్జామిన్ చేసుకోవాలి విత్ ద ఫ్లాట్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్. ఈ ఫింగర్స్ యొక్క ఫ్లాట్ తో ఇట్లా సర్క్యులర్ మోషన్స్ లో ఎగ్జామిన్, బయట నుంచి లోపలికి, తర్వాత నిప్పుల్ నుంచి అవుట్వర్డ్స్ కి ఇన్ సర్క్యులర్ మోషన్ మొత్తం లైట్ టచ్ అండ్ డీప్ టచ్ తో సర్క్యులర్ మోషన్ లో దాన్ని ఎలా రబ్ చేస్తూ మన బ్రెస్ట్ ని, నార్మల్ బ్రెస్ట్ ఎలా ఉందో తెలుసుకోవాలి.
ఇక్కడ బ్రెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆర్మ్ పిట్ లో కూడా వీ హ్యావ్ టు ఎగ్జామిన్, పాల్పేట్ చేసుకుని ఆర్మ్ పిట్ కూడా ఎట్లా ఉంది అన్నది చూసుకోవాలి. సో ఎస్పెషల్లీ షవర్ చేసుకుంటున్నప్పుడు సబ్బు రాసుకున్నాక చేతులు బాగా జారుతాయి కాబట్టి మనకి ఫీల్ అవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో షవర్ అయిపోయిన తర్వాత మిర్రర్ ముందు నుంచుని ఫస్ట్ హ్యాండ్స్ బై ద సైడ్, దెన్ హ్యాండ్స్ రేస్డ్ అబౌవ్, చేతులు పైకెత్తి చేతులు తర్వాత హిప్ పైన నడుం పైన ఇట్లా బిగించి రెండు బ్రెస్ట్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. ఆ షేప్, స్కిన్ ఓవర్ ద బ్రెస్ట్, తర్వాత బ్రెస్ట్ పైకి ఎత్తి బ్రెస్ట్ కింద క్రీజ్ కూడా చూసుకోవాలి. చాలా సార్లు ఏమవుతుందంటే ఆ అండర్ సైడ్ ఆఫ్ ద బ్రెస్ట్ లో స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. సో డైరెక్ట్ గా ఇట్లా చూసుకున్నప్పుడు మనకి వి మైట్ మిస్ దట్. సో బ్రెస్ట్ కూడా ఇట్లా పైకి ఎత్తి బ్రెస్ట్ కింద ఉన్న క్రీజ్ కూడా ఒకసారి చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇందాక చెప్పినట్టు రైట్ బ్రెస్ట్ ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో, లెఫ్ట్ బ్రెస్ట్ ని రైట్ హ్యాండ్ తో ఇట్లా సర్క్యులర్ మోషన్స్ లో ఆ మొత్తం బ్రెస్ట్ ని లోపల నుంచి బయట వరకు, మధ్యని మిడిల్ నుంచి అవుట్ సైడ్ వరకు పాల్పేట్ చేసుకుంటూ మనం ఏమైనా లంప్స్ కానీ ఏమైనా ఉన్నాయి లేదా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత పడుకుని సేమ్ ఇలాగే సేమ్ హ్యాండ్స్ తో మళ్ళీ అట్లా ఎగ్జామిన్ చేసుకోవాలి. అండ్ లాస్ట్ నిప్పుల్ కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి, నిప్పుల్ డిశ్చార్జ్ ఏమైనా ఉందా లేదా అని కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. ఏదైనా తేడా ఎనీ డౌట్ఫుల్ గా మీకు అనిపిస్తే వెంటనే ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ కానీ, గైనకాలజిస్ట్ కానీ, జనరల్ ఫిజిషియన్ ఎవరినన్నా కన్సల్ట్ చేసి క్లినికల్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్, అవసరం ఉంటే బ్రెస్ట్ అల్ట్రాసౌండ్ ఆర్ మ్యామోగ్రామ్ చేయించుకోవాలి. సో క్లినికల్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఎగ్జామినేషన్ బై ఎ ఫిజిషియన్, ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ బై ఎ హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్. రెగ్యులర్ మెడికల్ చెకప్స్ అప్పుడు యూజువల్లీ వన్స్ ఇన్ ఎన్ ఇయర్ మనం జనరల్ మెడికల్ చెకప్కి వెళ్ళినప్పుడు చేస్తారు. ఇది హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్ either a physician or a nurse practitioner who is trained in breast examination చేస్తారు. సేమ్ మీరు చేసుకున్నట్టే విత్ దేర్ హ్యాండ్ దే పాల్పేట్. ఇది అయిన తర్వాత మ్యామోగ్రఫీ. మ్యామోగ్రఫీ ఇస్ ద మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ స్క్రీనింగ్ ప్రొసీజర్ అన్నమాట. మ్యామోగ్రామ్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఒక ఎక్స్రే, బ్రెస్ట్ కి ఎక్స్రే. మనం మామూలుగా చెస్ట్ ఎక్స్రే తీయించుకుంటాం ఇట్లా నుంచుని, లంగ్స్ కి ఎక్స్రే. ఈ బ్రెస్ట్ ఎక్స్రేని మ్యామోగ్రామ్ అంటాం. ఇది ఎట్లా చేస్తారంటే రెండు ప్లేట్స్ మధ్యన ఈ బ్రెస్ట్ ని నొక్కి దాన్ని ఎక్స్రే తీస్తారు. హారిజాంటల్ గా నొక్కుతారు, ఇట్లా వర్టికల్ గా కూడా నొక్కి ఎక్స్రే తీసి మనకి టూ డైమెన్షన్స్ లో కానీ 3 డైమెన్షన్స్ లో కానీ ఈ ఎక్స్రేలో ఈ బ్రెస్ట్ టిష్యూ లోపల ఎనీ అబ్నార్మాలిటీ ఏమైనా ఉందా లేదా అన్నది చెక్ చేస్తారు. సో దీన్ని స్క్రీనింగ్ మ్యామోగ్రఫీ అంటారు. ఇది ఎవరు చేయించుకోవాలి అంటే 45 సంవత్సరాలు పైబడిన ఆడవాళ్ళు, ప్రతి స్త్రీ అప్ టు 65 to 70 ఇయర్స్, కొన్ని గైడ్ లైన్స్ లో 75 ఇయర్స్ వరకు ఈ ఇయర్లీ వన్స్, ఇది ఒకసారి చేసుకునేది కాదు, ప్రతి సంవత్సరము మ్యామోగ్రామ్ అన్నది రెగ్యులర్ గా చేయించుకుంటూ ఉండాలి. చాలా మందికి డౌట్ ఉండొచ్చు, ఈ మ్యామోగ్రామ్ అంటే ఎక్స్రే కదా, మరి ఎక్స్రే అంటే రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ ఉంటుంది అని. సో ఈ మ్యామోగ్రామ్ లో వచ్చే రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ 0.2 మిల్లీసీవర్ట్ అంటాం. మనం మామూలుగా ఎవ్రీడే డైలీ ఎక్స్పోజర్ మనకి ఈ ఎక్స్టర్నల్ రేడియేషన్, కింద సాయిల్ నుంచి రేడియేషన్, మనకు బయట జనరల్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఉండే రేడియేషన్ అనేది 3 మిల్లీసీవర్ట్స్ ఉంటుంది. సో ఈ మ్యామోగ్రామ్ వల్ల వచ్చే రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ ఈజ్ వెరీ మినిమల్. దానివల్ల ఆ మ్యామోగ్రామ్ రిపోర్ట్ వల్ల మనకు వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఆర్ మచ్ హయ్యర్, వెరీ మచ్ హయ్యర్ దాన్ ద రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్. సో రేడియేషన్ గురించి మనము భయపడక్కర్లేదు, ఎందుకంటే అది చాలా మినిమల్ రేడియేషన్. అండ్ 90 ఒక స్టడీలో ఏం తేల్చారంటే 90,000 ఏళ్ళు మనం ఆ రేడియేషన్ కి ఎక్స్పోజ్ అయితే అప్పుడు దానివల్ల ఏమైనా క్యాన్సర్ వచ్చే రిస్క్ ఉండొచ్చు. సో ఈ మ్యామోగ్రఫీలో ఉండే రేడియేషన్ కి అసలు రిస్క్ లేదు. అండ్ ఇది ఎవ్రీ ఇయర్ 45 ఇయర్స్ పైబడిన ప్రతి స్త్రీ కంపల్సరీగా చేయించుకుంటే మనకి స్టేజ్ 0లో కూడా కనుక్కునే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ చిన్న సర్జరీతో దాన్ని క్యూర్ చేసి మనము ట్రీట్మెంట్ ఫినిష్ చేసేయచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ మ్యామోగ్రామ్. అదే ఏదైనా ఫ్యామిలీ హిస్టరీ, ఇందాక జెనెటిక్ హిస్టరీ ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకొంచెం రిస్క్ ఎక్కువ అని చెప్పాను. ఇట్లా ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆర్ పర్సనల్ జెనెటిక్ మ్యూటేషన్ హిస్టరీ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇంకొంచెం అర్లీ ఏజ్ లో, సే 25 ఇయర్స్ ఏజ్ అప్పటి నుంచే బ్రెస్ట్ స్క్రీనింగ్ మొదలు పెడతాం.
వీళ్ళకి ఎంఆర్ఐ బ్రెస్ట్ రికమెండ్ చేస్తారు మ్యామోగ్రామ్ కంటే, ఎందుకంటే ఎంఆర్ఐ మోర్ సెన్సిటివ్. అదే యావరేజ్ ఏజ్ పాపులేషన్ లో ఏమి ఇట్లా ఎక్స్ట్రా రిస్క్ లేని వాళ్ళలో మనం ఏదైనా డౌట్ ఉండి స్క్రీనింగ్ చేయాలి అంటే అల్ట్రాసౌండ్, బ్రెస్ట్ అల్ట్రాసౌండ్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది. సో ఈ జర్నీ ఎలా ఉంటుంది? సపోజ్ మనకి ఏవో లంప్, ఒక బ్రెస్ట్ లో ఒక లంప్ ఏమైనా కనిపించిందంటే దాన్ని ఫస్ట్ డాక్టర్ కి అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని చూపించుకుని ఎగ్జామిన్ చేయించుకుని డౌట్ ఉంటే మ్యామోగ్రామ్ చేస్తారు. మ్యామోగ్రామ్ లో కూడా ఏమైనా వాళ్ళకి డౌట్ఫుల్ లీజన్స్ ఉంటే దాన్ని బయాప్సీ అన్నది చేస్తారు. బయాప్సీ అల్ట్రాసౌండ్ లో చూస్తూ ఒక నీడిల్ పంపించి అందులోంచి టిష్యూ తీసి మైక్రోస్కోప్ లో ఎగ్జామిన్ చేస్తారు. ఆ బయాప్సీలో ఒకవేళ అది క్యాన్సర్ అని వాళ్ళకి ఏమైనా అది డయాగ్నోసిస్ వస్తే అప్పుడు స్టేజింగ్ ఉంటుంది. స్టేజింగ్ లో అంటే ఇది క్యాన్సర్ అని ప్రూవ్ అయ్యాక ఇది ఏ స్టేజ్ అని తెలుసుకోవడానికి స్టేజింగ్ వర్కప్ అంటాం. అది పెట్ స్కాన్ అవ్వచ్చు, సిటీ అవ్వచ్చు, బోన్ స్కాన్ అవ్వచ్చు, అల్ట్రాసౌండ్ అబ్డామిన్ కానీ సిమ్టమ్స్ బట్టి మనం డిఫరెంట్ టెస్ట్ చేసి ఆ స్టేజ్ ని నిర్ధారిస్తాం. స్టేజ్ బట్టి ట్రీట్మెంట్ డిసైడ్ చేస్తాం. సో ఈ డయాగ్నోస్టిక్ వర్కప్ లో మనకి ఫస్ట్ ఇమేజింగ్, సోనోగ్రామ్ అంటే అల్ట్రాసౌండ్, మ్యామోగ్రామ్ చేసి ఇట్లా నీడిల్ నుంచి తీస్తే ఫైన్ నీడిల్ ఆస్పిరేషన్ అంటాం. ఒక ట్రూ కట్ బయాప్సీ గన్ ఉంటుంది, ఆ గన్ నుంచి తీస్తే బయాప్సీ ఐదర్ ఇన్సిషనల్ ఆర్ ఎక్సిషనల్ బయాప్సీ చేసి మనం డయాగ్నోస్ చేసి, ఈ డయాగ్నోసిస్ అయిన తర్వాత ఏ టైప్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ లో కూడా రకాలు ఉంటాయి. బేస్డ్ ఆన్ ద ఐహెచ్సి ఫైండింగ్స్ అంటాం. ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ రిసెప్టర్ పాజిటివా, గ్రోత్ రిసెప్టర్ పాజిటివా, ట్రిపుల్ నెగిటివా, ఈ రకరకాల బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కి రకరకాల ట్రీట్మెంట్స్, టార్గెటెడ్ థెరపీస్, ఇమ్యూనోథెరపీస్ ఏమైనా వాడగలమా లేదా అన్నది మనకి తెలుస్తుంది. సో ట్రీట్మెంట్ విషయానికి వస్తే స్టేజ్ ఎంత చిన్నదైతే అంత తక్కువ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. ఎర్లీ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ చాలా మొదటి స్టేజ్ లో కానీ స్టేజ్ 0లో కానీ కనుక్కుంటే ఓన్లీ సర్జరీతో, అది కూడా జస్ట్ ఆ గడ్డ చుట్టూతో కొంత మార్జిన్ ఇచ్చి సర్జరీ చేసి ఇంకా ట్రీట్మెంట్ దాంతో పూర్తి చేయొచ్చు. కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ అయ్యే కొద్దీ అన్ని రకాల ట్రీట్మెంట్స్, సర్జరీ, కీమో, రేడియేషన్, టార్గెటెడ్ థెరపీ, హార్మోన్ థెరపీ, ఇమ్యూనోథెరపీ ఇన్ని అవసరం పడచ్చు. అదే మెటాస్టాటిక్ స్టేజ్ 4 అయితే సిస్టమిక్ థెరపీ, ఎక్కువ శాతంగా కీమోథెరపీ, హార్మోన్ థెరపీ, టార్గెటెడ్ థెరపీ ఇవన్నీ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. అండ్ ప్రొలాంగ్డ్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది, మేబీ సంవత్సరాల తరబడి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సి రావచ్చు. సో నేను ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఇందాక చెప్పినట్టుగా సర్జరీ ఉండొచ్చు, రేడియేషన్ ఉండొచ్చు, కీమోథెరపీ ఉండొచ్చు, హార్మోనల్ థెరపీ ఉండొచ్చు, టార్గెటెడ్ థెరపీ ఉండొచ్చు. ఇవన్నీ కూడా అది ఏ టైప్ ఆఫ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సరో దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. సో మన దేశానికి వస్తే, మన ఇండియన్ సినారియోకి వస్తే చాలా ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి. సో ఒకటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్. అసలు ఈ క్యాన్సర్ అన్నది ఒకటి ఉంది, ఇది ఒక ఎంటిటీ ఉంది, అది బ్రెస్ట్ కి రావచ్చు, బ్రెస్ట్ కి వస్తే దీని లక్షణాలు ఇలా ఉంటాయి, ఇది తొందరగా కనుక్కుంటే మనకి క్యూర్ అవుతుంది, తొందరగా కనుక్కోవడానికి ఇవి ఆప్షన్స్, స్క్రీనింగ్ ప్రొసీజర్స్, సెల్ఫ్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్, వీటి గురించి ఎడ్యుకేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. ఇప్పటికీ చాలా మంది ఎస్పెషల్లీ రూరల్ ఏరియాస్ లో అవేర్నెస్ అన్నది చాలా తక్కువ ఉంది. అండ్ సబ్ ఆప్టిమల్ మెడికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఆఫ్ కోర్స్ మన పాపులేషన్ కి కంపేర్ చేస్తే మనకున్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఎస్పెషలీ ఈ స్క్రీనింగ్ మ్యామోగ్రామ్స్ కానీ ఆర్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ దీస్ హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్ అబౌట్ స్క్రీనింగ్, మ్యామోగ్రామ్స్, బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్, క్లినికల్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ కానీ, హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్, ట్రైనింగ్ ద ట్రైనర్స్ ఆర్ హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్ ని బాగా ట్రైన్ చేస్తే వాళ్ళు వెళ్ళి ఇంకా సొసైటీలో అవేర్నెస్ పెంచడానికి కానీ ఈ ట్రైనింగ్ ఆస్పెక్ట్ కూడా ల్యాకింగ్ గా ఉంది. అండ్ అర్బన్ ఏరియాస్ లోకి వస్తే ఎస్పెషలీ అర్బన్ విమెన్, దే ఆర్ సో డ్రివెన్ టు బి ప్రొఫెషనలీ successful that nowadays they are taking marriage and having children as secondary. దానివల్ల అడ్వాన్స్డ్ వెరీ ఎల్డర్లీ ఏజ్ లో మ్యారేజ్ అవ్వడము, లేట్ గా పిల్లల్ని కండము, దే అవాయిడ్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్,
అంత బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ కి అంత ఛాన్స్ ఉండదు, స్కోప్ ఉండదు, దే ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ నవ్ డేస్. సో ఆల్ దీస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రిస్క్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి. అట్ ద సేమ్ టైం లైఫ్ స్టైల్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ హై క్యాలరీ ఫుడ్ తీసుకోవడము, ఆ తర్వాత సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్, ల్యాక్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్, స్ట్రెస్ ఇన్ ద లైఫ్. స్ట్రెస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ విచ్ ఐ వాంటెడ్ టు స్ట్రెస్. స్ట్రెస్ ఏం చేస్తుందంటే మన బాడీలో ఇమ్యూనిటీని తగ్గించేస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఇమ్యూనిటీ తగ్గుతుందో రిస్క్ ఫర్ క్యాన్సర్, ఎస్పెషలీ బికాస్ మ్యూటేషన్స్ అనేవి పెరిగిపోవచ్చు ఈ స్ట్రెస్ ఉండడం వల్ల. సో దానివల్ల క్యాన్సర్ రిస్క్ పెరుగుతుంది. అండ్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగానే ల్యాక్ ఆఫ్ స్క్రీనింగ్, అంటే గవర్నమెంట్ స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్, మనకి యూనివర్సల్ ఇమ్యునైజేషన్ లాగా ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్, సర్వైకల్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ రెగ్యులర్ గా మనము కనుక కండక్ట్ చేయగలిగితే ఈ క్యాన్సర్స్ ని వెరీ ఎర్లీ స్టేజ్ లో డయాగ్నోస్ చేసి మనకి లైఫ్ స్పాన్ పొడిగించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఎస్పెషలీ నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఈ మన ఇండియన్ సినారియోలో యంగ్ విమెన్ ఆర్ గెటింగ్ ఎఫెక్టెడ్. సో యంగ్ విమెన్ ఆర్ వెరీ యాక్టివ్, ప్రొడక్టివ్, అంటే యాక్టివ్ ఇన్ దేర్ ఎకనామికల్ ఫేజ్ ఆల్సో. సో మనకి ప్రొడక్టివ్ లైఫ్ చాలా ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది. So when we concentrate on the screening, especially in young women, diagnosis at an early stage అయ్యి వీళ్ళని మళ్ళీ బ్యాక్ ఇన్ టు ద వర్క్ ఫోర్స్ వీ కెన్ సెండ్ దెమ్ ఎర్లీ. దేర్ బై మన లాస్ ఇన్ ద మ్యాన్ అవర్స్ ఆర్ ఉమెన్ అవర్స్ ఆఫ్ వర్క్ మనకి తగ్గిపోతుంది. అండ్ సమ్టైమ్స్ women might be reluctant to consult male doctors. There might be low doctor-patient ratio. And also, especially finances koste poor financial resources on the patient's part. Tarvata healthcare providers, especially government వైపు నుంచి screening programs ki. So this breast cancer screening is not a one-time situation. ఎవ్రీ ఇయర్ కండక్ట్ చేయాలి కాబట్టి లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, మ్యాన్ పవర్, ఫైనాన్సెస్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్. సో వన్స్ ద గవర్నమెంట్ మేబీ ఇట్ షుడ్ come up with a suitable plan to implement this universal screening at the grassroots levels, then maybe our incidence of breast cancer or incidence of advanced breast cancer will reduce. We can detect the cancer at an early stage and మనకి క్యూర్ ఛాన్సెస్, సర్వైవల్ ఛాన్సెస్ సిగ్నిఫికెంట్ గా ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. సో నియర్లీ 50% ఆఫ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్యాన్సర్స్ ఆర్ ప్రివెంటబుల్ by small changes in the lifestyle, like eating well, staying lean, moving more, exercising regularly, stopping smoking and alcohol intake, and sun protection and getting vaccinated. Especially ఇప్పుడు మనకి సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వ్యాక్సిన్ వచ్చింది. సో అది యూనివర్సల్ ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ లో కూడా ఇంక్లూడ్ చేయబోతున్నారు. So that will, I hope, will take care of the incidence of cervical cancer. And at the same time, screening for breast cancer kuda include cheskunte, we will be able to diagnose this breast cancer at a very early stage and cure the disease. సో మనం రిస్క్ తగ్గించుకోవడం ఎట్లా? ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రిస్క్ వి కెనాట్ ఎలిమినేట్, మొత్తం దాన్ని నిర్మూలించలేం రిస్క్ ని, కానీ మనం తగ్గించుకోవచ్చు. Especially lifestyle. Most of these breast cancers that we see are lifestyle causes అన్నమాట. ఒకటి హెవీ వెయిట్ ఉండడం, బికాస్ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్, హై క్యాలరీ ఇంటేక్ ఆఫ్ ఫుడ్, ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ తీసుకోవడము, దీనివల్ల వెయిట్ పెరిగే కొద్దీ మన బాడీలో ఈ హార్మోనల్ లెవెల్స్, ఈస్ట్రోజన్, ప్రొజెస్ట్రాన్ లెవెల్స్ ఎక్కువైపోయి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తాయి అవి. సో ఐడియల్ వెయిట్ మెయింటైన్ చేయడము బై ఫిజికల్ యాక్టివిటీ వల్ల స్ట్రెస్ తగ్గుతుంది, వెయిట్ ఐడియల్ గా మెయింటైన్ అవుతుంది. మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ అంటాం, మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ వల్ల డయాబెటీస్, హైపర్ టెన్షన్ ఎలా అయితే పెరుగుతాయో ఈ క్యాన్సర్ రిస్క్ కూడా పెరుగుతుంది. సో ఆ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ రిస్క్ తగ్గించుకుని మనము ఈ క్యాన్సర్ రిస్క్ కూడా తగ్గించుకోవచ్చు. స్మోకింగ్, ఆల్కహాల్ ఆపడము, మానేయడము, ఇవన్నీ కూడా రిస్క్ ని తగ్గిస్తాయి. సో టు సమ్మరైజ్, ఫైనల్ గా మనం ఇప్పుడు మా ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఏంటంటే యంగ్ పేషెంట్స్ ని బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ తో చాలా ఎక్కువ చూస్తున్నాం. చాలా ర్యాపిడ్ రైజ్ ఇన్ ఇన్సిడెన్స్ ఉంది. అండ్ మోర్ దెన్ హాఫ్ మన ఇండియన్ సిచ్యువేషన్ లో అయితే 60 to 70% అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్ లోనే డయాగ్నోజ్ అవుతున్నారు.
వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో 70% స్టేజ్ 0 స్టేజ్ 1 లో డయాగ్నోజ్ అయితే మన కంట్రీలో 70% స్టేజ్ 3 స్టేజ్ 4 లో డయాగ్నోజ్ అవుతారు. సో వీ షుడ్ రివర్స్ దిస్ సిచ్యువేషన్. దట్ ఈస్ ఓన్లీ పాసిబుల్ బై అగ్రెసివ్ education, health education to all the strata of the society, and effective screening programs, implementation of the screening programs effectively throughout the nation. And ఎస్పెషల్లీ యంగ్ పేషెంట్స్ లో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు ఇది మోర్ అగ్రెసివ్ గా ఉండి సర్వైవల్ ఛాన్సెస్ అన్నవి తక్కువ ఉంటాయి. సో వీళ్ళల్లో మనం అర్లీ స్టేజ్ లో కనుక్కోవాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. అండ్ ఫైనల్ గా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ అన్నది ప్రతి ఏడాది పెరుగుతూ వస్తుంది. 10 ఏళ్ల క్రితం 15 లేదా 20 మందిలో ఒకరికి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చేది. ఇప్పుడు 8 మందిలో ఒకరికి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో అంత స్పీడ్ గా దీని ఇన్సిడెన్స్ అన్నది పెరుగుతోంది. ఇది మనం ఎట్లా అరికట్టగలము అంటే, 1 లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్, 2 ఎర్లీ స్క్రీనింగ్ డిటెక్షన్ బై స్క్రీనింగ్ అండ్ ఇంక్రీజింగ్ ద అవేర్నెస్ అమాంగ్ ద జనరల్ పాపులేషన్. సో ఇంతటితో నా ప్రెజెంటేషన్ ముగిస్తున్నా. బట్ ఐ థింక్ వీఆర్ ఓపెన్ ఫర్ ద డిస్కషన్. మీరు చెప్పారు కదండి, ఇది మనకు వ్యాక్సినేషన్ కూడా వచ్చిందని. అయితే ఏ ఏజ్ నుంచి ఇవ్వచ్చండి? ఏ ఏజ్ నుంచి వ్యాక్సినేషన్, ఏ క్యాన్సర్స్ మనం తీసుకోవచ్చు? వ్యాక్సినేషన్ అనేది సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఉంది మేడం. ఇది 9 years to 16 years అమ్మాయిల్లో ఐడియల్ గా ఇవ్వాలి, తీసుకోవచ్చు. బట్ ఈ మధ్యనే ఇది ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యింది కాబట్టి ఈవెన్ 25, 30, 40 years వాళ్ళలో కూడా మనము ఈ వ్యాక్సినేషన్ అన్నది చేస్తున్నాం. మేడం స్క్రీన్ షేర్ స్టాప్ చేస్తారా? సో దట్ యు విల్ బి అది ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది. I think I lost. Cervical cancer vaccination can be given after marriage also? అంత ఎఫెక్టివ్ గా ఉండదు మేడం. బెటర్ టు గివ్ బిఫోర్ యాక్టివ్ సెక్షువల్ లైఫ్ స్టార్ట్స్. థ్యాంక్ యూ. అంటే మీరు 9 years నుంచి అన్నారు కదండి, 9 years to 16 years అయితే ఇంకా బెటర్. యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వ్యాక్సిన్ అన్నది, ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అన్నది ఇట్ ఈస్ కాజ్డ్ బై ఎ వైరస్, హ్యూమన్ ప్యాపిలోమా వైరస్ అంట. మనకి ఎలా అయితే పుల్పిర్లు అవి వస్తాయో అందులోనే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి మేడం. కొన్ని రకాలు ఏంటంటే ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ని కాజ్ చేస్తాయి. సో ఎప్పుడైతే యాక్టివ్ సెక్షువల్ లైఫ్ లో ఉంటారో ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ సబ్ క్లినికల్ గా అందరికీ వచ్చేస్తుంది. సో ఆ ఇన్ఫెక్షన్ రాకముందు వ్యాక్సినేషన్ ఇస్తే ఈ ఇన్ఫెక్షన్ ని అరికడుతుంది అనమాట. దానివల్ల మనకి క్యాన్సర్ రిస్క్ 95% తగ్గుతుంది. అది ఓన్లీ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ మాత్రమే. ఇంకొకటి ఈ హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ వల్ల లివర్ క్యాన్సర్ రాకుండా మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. హెపటైటిస్ వల్ల అండి. హలో మేడం, నేను మాకు తెలిసిన వాళ్ళకి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అయ్యి సర్జరీ అయ్యింది. ఆ తర్వాత కూడా వాళ్ళు లైఫ్ లాంగ్ మందులు వాడుతూ ఉండాలని చెప్తున్నారు. అలా వాడాలా ఏమన్నా, లేక సర్జరీ అయినాక క్యూర్ అయిపోయింది స్టాప్ చేయొచ్చా? సో ఎంత కాలం వాడాలన్నది స్టేజ్ బట్టి ఉంటుంది మేడం. వెరీ ఎర్లీ స్టేజ్ 0 స్టేజ్ 1 అయితే ఓన్లీ సర్జరీతో సరిపెట్టచ్చు. స్టేజ్ 4 అయితే ఇట్ ఈస్ లైక్ క్రానిక్ డిజీజ్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు మన డయాబెటీస్, హైపర్ టెన్షన్ ఎలా అయితే లైఫ్ లాంగ్ ఈ టాబ్లెట్స్, యాంటీ హైపర్టెన్సివ్స్ కానీ డయాబెటిక్ టాబ్లెట్స్ కానీ వాడుతూ ఉంటాము, అలాగే స్టేజ్ 4 బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కూడా ఒక రకమైన క్రానిక్ డిజీజ్. దాన్ని అరికట్టు దాని కంట్రోల్లో ఉంచడానికి ఏదో ఒక ట్రీట్మెంట్ అట్లా లైఫ్ లాంగ్ తీసుకుంటూ ఉండాలి. అది హార్మోన్ థెరపీ టాబ్లెట్స్ అవ్వచ్చు, టార్గెటెడ్ థెరపీ ఇంజెక్షన్స్ అవ్వచ్చు, టాబ్లెట్స్ అవ్వచ్చు. బట్ 4th స్టేజ్ అయితే లైఫ్ లాంగ్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. అందుకనే ఎర్లీగా మనం కనుక్కుంటే తక్కువ ట్రీట్మెంట్ తో క్యూర్ అన్నది 95% సాధించవచ్చు. గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం.
కూడా ఏమైనా ఉంటాయా మేడం? ఆవిడకి ఒక రైట్ హ్యాండ్ క్యాన్సర్ సర్జరీ అయ్యింది, కానీ రైట్ హ్యాండ్ ఫుల్ స్వెల్లింగ్, చాలా ఇదిగా ఉంటది, హెవీగా ఉంటది. దాన్ని లింఫెడిమా అంటారు మేడం. ఎప్పుడైతే మనము సర్జరీ చేస్తాం, ఎస్పెషల్లీ అడ్వాన్స్ స్టేజ్ లో చంకలో గడ్డలు కూడా, చంకలో పిక్కలు కూడా తీస్తాం. సో ఎప్పుడైతే ఈ లింఫ్ నోడ్స్ తీసేస్తామో ఈ హ్యాండ్ కి లింఫాటిక్ డ్రైనేజ్ అన్నది ఆగిపోయి వాటర్ లాగింగ్ అయ్యి లింఫ్ హ్యాండ్ గట్టిగా బోధ చెయ్యిలాగా ఎలిఫెంటియాసిస్ హ్యాండ్ లాగా అయిపోతుంది. సో అది కొంతమంది బాడీ నేచర్ లో ఉంటుంది, కొన్నిసార్లు ఆ సర్జరీ వల్ల వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. అది తగ్గదన్నమాట, అలాగే ఉంటది అన్నమాట. తగ్గే అవకాశాలు తక్కువ. అంటే కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ అవి చేస్తే కొంచెం టెంపరీగా తగ్గించుకోవచ్చు, కానీ మళ్ళీ కొంచెం హ్యాండ్ ఇట్లా కింద పెట్టినప్పుడు కానీ ఏమైనా వర్క్ చేసినప్పుడు కానీ పెరిగిపోవచ్చు. అది రాకుండా చూసుకోవాలి, అటు సైడ్ పడుకోకూడదు, ఎక్కువ బరువులు ఎత్తకూడదు. సో అట్లా మనం ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ తీసుకుంటే రాకుండా చూసుకుంటే బెటర్. పెయిన్ చాలా అయిపోతుందట, కొంచెం ఏదైనా కొద్దిసేపు పట్టుకుని ఉన్న ఆవిడకి పెయిన్ చాలా అయిపోతూ ఉంటుంది, చాలా ఫీల్ అవుతారు. అది. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్. గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. చిన్న డౌట్ మేడం. ఇప్పుడు హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ వేయించి పిల్లలకి సేమ్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ కూడా వేయించవచ్చా మేడం? వేయించచ్చు మేడం, ఏం కాదు. గ్యాప్ ఏమన్నా ఉండాలా మేడం? అవసరం లేదు మేడం. యూజువల్ గా హెపటైటిస్ బి 3 doses ఇస్తారు, 0, 1 month అండ్ 6 months. ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ లో కొన్ని ఒక రకమైతే 1 dose సరిపోతుంది, కొన్ని రకాలు 2 doses 3 months అపార్ట్ ఇస్తూ ఉంటాం. యూజువల్ గా ఏ వ్యాక్సిన్ అయినా సైమల్టేనియస్ గా ఇవ్వచ్చు, ఆర్ 1 week ఆర్ 1 month గ్యాప్ లో కూడా ఇవ్వచ్చు. అంటే మేడం నాకు చిన్న డౌట్, ఇప్పుడు మనము యాక్చువల్ గా ఒక ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు డోసెస్ ఈజ్ ఓకే, మనం ప్రివెన్షన్ ఇస్తాం, దీని వలన పిల్లలకి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతుందా? జీరో ఎఫెక్ట్ మేడం. వ్యాక్సినేషన్ ఇస్ కంప్లీట్లీ 100% సేఫ్. మా పాపకి 16 years మేడం. సో నేను ఇప్పిద్దాము అని అందుకని ఒకసారి కాల్ అడుగుతున్నాను మేడం. మేడం, నాకు 2 అమ్మాయిలు. పెద్ద అమ్మాయికి 11 years 2 years బ్యాక్ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు చిన్న అమ్మాయికి షీస్ 10 years. సో ఐఎమ్ ప్లానింగ్ టు గివ్ హర్ నౌ. సో ఎర్లియర్ ద బెటర్ మేడం. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ. మేడం మ్యూట్ లో ఉంది. పద్మ గారు మ్యూట్ లో ఉన్నారు. పద్మ గారు మ్యూట్ లో ఉన్నారు. అన్మ్యూట్ చేసుకోక. ఫ్రెండ్స్ విన్నారు కదా ఇప్పటి వరకు డాక్టర్ వింధ్యశ్రీ గారు చాలా చక్కగా, ఎంతో ఇన్ఫర్మేటివ్ గా ప్రతి చిన్న విషయాన్ని మన అందరికి అర్థమయ్యేటట్టు సరళమైన భాషలో ఇన్ఫర్మేటివ్ గా, ఎడ్యుకేటివ్ గా చాలా చక్కగా వివరించారు, ఎంతో ఓపికగా. అసలు క్యాన్సర్ అనే మాట వింటేనే మనం భయపడిపోతాం, అలాంటిది క్యాన్సర్ బారిన పడి దాన్ని ఎంతో ఓపికగా ఎదుర్కొని ఇప్పుడు సక్సెస్ఫుల్ గా మన మధ్య ఉన్న వల్లం సునీత ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటో విందాం యాజ్ ఎ క్యాన్సర్ సర్వైవర్. ఓవర్ టు సునీత. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి అందరికి. నేను సునీత, పిడిసి ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్ చైర్మన్, డిస్ట్రిక్ట్ 315. అంటే నాది సెల్ఫ్ డిటెక్షన్ అండి. పడుకొని ఒకసారి ఇట్లా చూస్తుంటే చెస్ట్ పీనట్ అంత సైజు లంప్ కనిపించింది. వెంటనే మా హస్బెండ్ చెప్పాను. జస్ట్ విత్ ఇన్ స్పాన్ ఆఫ్ 1 week 10 days లో బయాప్సీ, FNAC అవంతా చేసిన తర్వాత, బయాప్సీ అయిన తర్వాత హైదరాబాద్కి వెళ్ళి పెట్ స్కాన్ తీసేసి విత్ ఇన్ స్పాన్ ఆఫ్ 10-15 days లో BCS చేశారు, బ్రెస్ట్ కన్జర్వింగ్ సర్జరీ ప్లస్ యాక్సిలరీ క్లియరెన్స్ 2014 లో అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 45. అంటే 8 chemos తర్వాత 21 days ఆఫ్ రేడియోథెరపీ. ఆ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా సివియర్ అండ్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండేవి. ద లవ్ ఆఫ్ మై ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ వాజ్ ఆల్వేస్ దేర్. అమ్మ, పిన్ని, మా పిన్ని అయితే ప్రతిసారి నాకు అకంపెనీ అయ్యేవారు కీమోస్ వెళ్ళడానికి. 8 chemos ఇసి 21 days ఆఫ్ రేడియో తీసుకున్నాను. మై డాక్టర్ సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్ ఈస్ టి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరరావు అండ్ మెడికల్ ఆంకాలజిస్ట్ సెంథిల్ రాజప్ప, బసవతారకం హాస్పిటల్లో.
సో again చాలా ఉండేది, but it is okay to be scared, but you have to be really brave. I have a positive attitude. It has been 9 years and I am cancer free now. I take life each day as it comes and value every moment with my loved ones. I believe that life should be celebrated every day. I also realize that was God's way of telling me to value and live my life to the fullest. A cancer doctor గారు చెప్పినట్టు ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో ఉంటే ఇట్ కెన్ బి క్యూర్డ్. అండ్ ఇంకోటి ఏం చెప్పేదంటే నెవర్ లూజ్ హోప్, విల్ పవర్ చాలా పెట్టుకోవాలి. అండ్ I request everyone who crossed 40 years must go for health screening every year. My policy, be happy, don't worry, never give up. Thank you. That was an excellent message from Sunita. నేను సునీతని ఆ స్టేజ్ లో చూశాను పర్సనల్ గా. తను బాధపడుతున్న రోజుల్లో కూడా ఆ టోటల్ గా హెయిర్ లేకుండా, ఈవెన్ ఐబ్రోస్ కూడా లేకుండా ఉన్న రోజుల్లో తను ఎంత స్మైలింగ్ గా రిప్లై ఇచ్చేదంటే రియల్ గా సునీత ఈజ్ ఎ రోల్ మోడల్ అండి. ఆల్ క్యాన్సర్ సర్వైవర్స్ అని చాలా మందిని చూశాను, కానీ సునీత ఫేస్ చేసి అంత యంగ్ ఏజ్ లో అలాంటి స్టేజ్ లో తను అది ఎదుర్కొన్న తీరు మాత్రం ఎన్ని మాటల్లో చెప్పినా తక్కువే. ఆల్ adjective fall short to explain her courage, her hope. So no one should lose hope, and we know cancer is a journey, but one has to walk that road alone. And Sunita, hats off to you. You are a role model and inspiration to all of us, and everyone should take that spirit. And ఒక క్యాన్సర్ పేషెంట్ తను సక్సెస్ఫుల్ గా ఎదుర్కోవాలంటే ఆ ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ యొక్క సపోర్ట్ చాలా చాలా అవసరం. మన మధ్యలో మాయా చంద్వాని ఉన్నారు. వాళ్ళ హస్బెండ్ క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు ఒక కేర్ గివర్ గా తన ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటో ఇప్పుడు మనకి తెలియజేస్తారు. Thank you, Padma, for giving me the opportunity. I know cancer is really dreaded thing. I lost my father to cancer. And then the moment you hear the word cancer, everybody gets scared. But the thing being, in my husband's case, 2017, in fact, for first initial few months, we didn't come to know. He was losing weight continuously and hemoglobin was going low. But finally, doctor suggested for ultrasound. With that, we could make out he's having a stomach cancer. And it was really a scary situation. How I faced it, took a day, a moment at a time. Don't think of future. Don't worry. Only at that moment, what you should do it. That's all. This is the time we have to go for surgery. Okay, we have to go. We have to do this testing. We get it. So I took it bravely, and bravely I could face it along with my husband. And today, after 6 years, also he's cancer free. He's survivor. He's fighter. Really, we have been happy family since then. Thank you for giving me the opportunity. Thank you, Maya, for sharing your experience. And I would love to invite Sumati Naidu also. How nicely she took care of our Sunita. Yeah, it's just it's the opportunity అనుకున్న మనసులో భావాలు చెప్పడానికి పద్మ. ఏంటంటే నేను మనము బాంబే అండ్ గోవాకి ఇన్నర్వీల్ మీటింగ్ కి వెళ్ళాం. నేను వెళ్ళినప్పుడు అసలు సునీతకి నో సిమ్టమ్స్ ఎట్ ఆల్, ఏమీ లేదనమాట. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను ఫ్లైట్ దిగి వచ్చిన తర్వాత నన్ను డైరెక్ట్ గా హాస్పిటల్ బసవతారక హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్లారు. ఐ వాజ్ స్టన్డ్. అసలు ఏమైంది ఏంటని అక్కడ వెళ్ళి చూసేసరికి హాస్పిటల్ బెడ్ మీద సునీతకి సర్జరీ అయింది చిన్నగా. బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అక్కయ్య డిటెక్ట్, మా బ్రదర్ అనమాట, సునీత హస్బెండ్ ఇస్ మై బ్రదర్. ఏం లేదక్క అక్కయ్య మీరు వరి కాకండి, ఏం లేదు, షీఈ్ ఆల్ రైట్ అని చెప్తే అసలు ఎంత భయపడిపోయామో చెప్పలేము. ఆ భయానికి తగ్గట్టు సునీత అసలు ఎంత ధైర్యంగా ఉన్నదంటే ఒక్కసారి కూడా మమ్మల్ని కంటతడి పెట్టనిచ్చేది కాదు. నేను మా అక్కయ్య 1 year వరకు అసలు కంటి నిండా నిద్రపోలేదు మేము తనను చూస్తూ.
కానీ తను మాకు ధైర్యం చెప్తూ అమ్మ నాకేం కాదు, మీరు ధైర్యంగా ఉండాలి, నాకు ధైర్యం చెప్పాలని. చాలా అంటే చాలా సునీత దగ్గర నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంది. ప్రతి ఒక్కరం తనని ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకోవాలి. అసలు మనకు జబ్బు ఉన్నదని కాదు, కాకపోతే ఏ విషయంలో కానీ పాజిటివ్ థింకింగ్ అండ్ స్పెండింగ్ లైఫ్ హ్యాపీలీ అంటే సునీత ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్. థ్యాంక్స్ పద్మ. థ్యాంక్స్ అక్కయ్య ఫర్ షేరింగ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ కేర్ గివర్. ఇంట్లో ఒక పేషెంట్ ఉంటే ఆ పేషెంట్ తో పాటు ఇంట్లో ఉన్న ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా చాలా చాలా పేషెంట్స్ గా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం అనేది ఎంతో అవసరం, ధైర్యం చెప్పడం ఎంతో అవసరం. అలాగే మనకి దొరికే డాక్టర్ కూడా మనకంత ధైర్యం చెప్తూ మనతో ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ గా ట్రీట్ చేయడం కూడా చాలా అవసరం. ఈ రోజు మనకు ఈ కీనోట్ స్పీకర్ గా వచ్చిన వింధ్య గారి మాటలు విన్నా, ఆవిడ చూస్తేనే సగం జబ్బు తగ్గిపోతుంది అన్నట్టుగా ఆవిడ ఉన్నారు. ఆవిడ మాటలు కూడా అంత సరళంగా, అంత సౌమ్యంగా, అంత చక్కగా ఉన్నాయి. ఐ థింక్ సో వీఆర్ ఆల్ లక్కీ టు హ్యావ్ యూ హియర్ టుడే మేడం. And before concluding the session, anybody wants to speak something? It is an open session for 5 minutes, and within 10 minutes we are going to conclude the program. Please stay till the end of the program. Very happy 45 members attended today. Normally in our meetings only 30-32 members will come. Madam, it's really educative seminar, so everybody attended, and I think everyone got benefited about this. And over to all the members, if anybody wants to express anything about the seminar, about the doctor, about the disease, anything. Just a message, small message. Please, friends, timely diagnosis is very important, because in my own club, Inner Wheel Club of Hyderabad Central, we have lost 2 members to the cancer, and we have got 2 members who are fighters and who have survived. So timely diagnosis, proper treatment definitely can help you cure. That's what I want to inform our members. Thanks for the message, Maya. So before concluding the session, I would like to recognize the presence of few members, and PDC Sumati Naidu, PDC Nalini Prasad, and Dr. Kasturi Premila, Maya Chandwani, Sachi Devi, Vijaya Gopal. So many PDCs attended the seminar, and also district EC members, district vice chairman Premlata, district secretary Swarnalata, ESO Jayasri, and ISO Lehar Agarwal. Really, your presence has made this webinar more vibrant, and also all the many presidents from other clubs also attended and make this joint webinar conducted by Varangal, Srujana and Spandana successful. And now I request Vijay Lakshmi Garu to deliver her address. Unmute చేసుకోండి. హలో, ఈరోజు చాలా అందరికి కావాల్సినటువంటి, అందరికి ఉపయోగపడేటువంటి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ గురించి తన చక్కని సరళమైనటువంటి భాషలో మన డాక్టర్ వింధ్యవాసిని చక్కగా చెప్పారు. ఆమెకి నా కృతజ్ఞతలు మొదటిగా తెలియజేస్తున్నాను. బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ ఈజ్ నాట్ లిమిటెడ్ జస్ట్ పింక్ రిబ్బన్స్ అక్టోబర్లో ధరించడం కాదు. ఇది నిరంతరం సాగాల్సిన ఉద్యమం. మన అందరం కలిసి అవేర్నెస్ ని పెంచడానికి, ఫండ్ రీసెర్చ్ చేయడానికి, క్యాన్సర్ బాధితులకు సంవత్సరం అంతా సపోర్ట్ ఇవ్వాలి. దీని నిర్మూలన కోసం వారికి సపోర్ట్ గా నిలబడాలి. టుగెదర్ వీ కెన్ మేక్ ఎ డిఫరెన్స్. బాధితుల్లో ఆశను నింపాలి, వారి జీవితాలని కాపాడాలి. మనం యునైటెడ్ గా నిలబడి చైతన్యవంతమైన సాధికారతను వారికి అందించాలి. హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్, మెమోగ్రామ్ అండ్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ వంటి వాటిని స్వచ్ఛంద సంస్థలు ముందుకు వచ్చి ఆదుకోవాలి. స్తబ్దతలో ఉన్న క్యాన్సర్ బాధితుల్లో ఓపెన్ కాన్వర్సేషన్ ద్వారా వారి బాధను తొలగించాలి. ఆరోగ్యవంతమైన జీవిత విధానాన్ని అలవర్చుకోవాలి. ఎర్లీ డిటెక్షన్ ఇది సేవ్ చేస్తుంది. ఇది స్త్రీలకు సంబంధించి మాట్లాడుకునే ఒక టాపిక్ కాదు. ఒక కుటుంబానికి, సమాజాన్ని పీడిస్తున్న ఒక భయంకరమైనటువంటి సమస్య, ప్రపంచవ్యాప్తమైనది. ముందు జాగ్రత్త చర్యగా ఈ సమస్యను కనుగొనడం, చాలా వరకు అరికట్టడం జరుగుతుంది. స్వీయ పరీక్షలు ద్వారా, హెల్త్ చెకప్ ద్వారా నివారణ కోసం కొంత వీలవుతుంది.
స్తబ్దతను మూఢనమ్మకాలను ఛేదించాలి. వాళ్ళతోటి సంభాషణ ద్వారా, సానుభూతి ద్వారా, వ్యక్తిగతమైన సహాయక చర్యల ద్వారా కొంతవరకు అరికట్టాలి. ఇది ఒకసారి ప్రచారం చేస్తే సరిపోయే ప్రక్రియ కాదు, నిరంతర ప్రక్రియగా ఉండాలి. ఇలా ప్రచారం చేయడానికి, సహాయం చేయడానికి ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి మనకు. మన ఎన్ఆర్వి, రోటరీ లాంటి సంస్థలు ముందుకు రావాలి. మనం అందరం సంఘటితంగా దానికోసం పనిచేయాలి, వారిని ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. ఈ సమస్యను నివారించడానికి మనకున్న విజ్ఞానాన్ని పంచిపెట్టాలి. మనం అంతా కలిసి ముందుకు సాగితే క్యాన్సర్ పై విజయాన్ని సాధించవచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ అటెన్షన్. మీరందరూ ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నందుకు, ఇంతే ఉత్సాహంతో ఇంకా ఎక్కువగా ముందుకు తీసుకువెళ్తారని ఆశిస్తూ మీ అందరికీ నా అభినందనలు. తమ అమూల్యమైన బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ పై చేసిన అవగాహన కార్యక్రమాన్ని కల్పించినటువంటి డాక్టర్ వింధ్యవాసిని గారికి మరోమారు నా కృతజ్ఞతలు. I hope a few words so far have been helpful, and I would like to thank everyone for giving me this opportunity. Thank you, everyone. Okay. Thank you, Vijayalakshmi garu. And now it's my pleasure to announce that we are happy to take our Dr. Vindhyasri as honorary member of Innerville Club of Hyderabad, Srujana. Madam, morning you have accepted this thing, and you will be our honorary member for this year. Thank you so much, and it is a pleasure and honor to have you. It's my in pleasure, presence madam. of I district always wanted chairman, to in be a presence part. of president, and we will take your help as and when. Definitely, Please. ma'am. Not only in this way, in any other way, if we want, if we are planning for any screening programs or any awareness camps, I am always happy to be a part, madam. Not only in oncology, as a member of your team, please consider. We need your services, madam. We need your services. Thank you very much. Thank you for your acceptance also. And now over to a small token of recognition, memento presentation. Thank you so much. This will be handed over to you personally to district chairman when she comes for our official visit. And doctor, I will be handing over this memento to you. Thank you. It's our honor to give you presentation virtually. And ఇంత మంచి సెమినార్ ని ఆర్గనైజ్ చేసి కన్వీన్ చేసే అవకాశం నాకు యాక్చువల్లీ విజయలక్ష్మి గారు నిన్న అన్నారు, లాస్ట్ డే అవుతుంది, ఏదైనా ఒకటి చేస్తే బాగుండు అని. నేను అందరినీ కలిపి చేయలేను, కానీ నా పిల్లలిద్దరిని కలుపుకుని నేను ఏదైనా చేయడానికి ట్రై చేస్తానని జస్ట్ 1 hour నేను టోటల్ గా అంతా ట్రై చేసి అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేసి డాక్టర్ గారిని స్పెషల్ గా రిక్వెస్ట్ చేసి నేను ఈ రోజు ఇంత చక్కటి సెమినార్ ని ఆర్గనైజ్ చేసినందుకు నేను ఆ భగవంతుడికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే నాకు అలాంటి అవకాశం కలిగించినందుకు. అలాగే ఈ రోజు మీరు వచ్చి నిజంగా చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్, ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ వీ ఎక్స్పెక్టెడ్. అండ్ మెంబర్స్ కూడా చాలా మంది అటెండ్ అయ్యారు. సో అందరికి ఇప్పుడు ఎంత అవేర్నెస్ పెరిగిందనేది తెలుస్తుంది. డెఫినెట్ గా మీ సర్వీసెస్ మా క్లబ్ కి, మా ఇన్నర్వీల్ డిస్ట్రిక్ట్ 315 కి చాలా ఉపయోగపడతాయని, సమాజ సేవలో ఇది ముఖ్యమైన భాగంగా భావిస్తున్నాము. మీ సర్వీసెస్ డెఫినెట్ గా మేము ఉపయోగించుకుంటాము. అండ్ థ్యాంక్స్ టు హ్యావ్ యూ యాజ్ ఆనరీ మెంబర్ ఆఫ్ ఇన్నర్వీల్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ సృజన. Thank you. Thank you. Thank you. And thank you. అంటే జస్ట్ థ్యాంక్స్ గివింగ్ ఈజ్ ఎ స్మాల్ థింగ్ నౌ. కానీ ఎన్ని మాటల్లో చెప్పినా మీరు ఈ రోజు మాకు ఇంత టైం కేటాయించడం అనేది నిజంగా మా అదృష్టం. ఐ థింక్ వాట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ సే, ఒక్కసారి మీరందరూ ఈ రోజు సెమినార్ ఎలా ఉందనేది మీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తో చెప్పాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓకే, గివ్ థమ్స్ అప్. It's thanks to our doctor. It's a very nice seminar. If all of you accept it, please give thumbs up. Thank you so much. I am so indebted. I am so happy that I could be useful. You know, this is digital claps. In virtually, this is digital claps to Dr. Vindhya Vasini. Welcome, madam. Thank you so much. Now over to Uma Rani, President of Innerville Club of Hyderabad, Spandana, to propose vote of thanks.
హలో, గుడ్ ఈవినింగ్, అందరికీ నమస్కారాలు. ఇట్ వాస్ వండర్ఫుల్, రియలీ వెరీ ఇన్ఫర్మేటివ్, ఎడ్యుకేటివ్ డాక్టర్ వింధ్య వాసిని అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్. I really, on behalf of IWC Varangal, Srilata garu, Srujana, Sumati garu, and Spandana tarafuna చాలా చాలా థ్యాంక్స్ టు అవర్ చీఫ్ గెస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ చైర్మన్ కోలా విజయలక్ష్మి గారికి to preside over this seminar, madam. Thank you so much, madam. And India was 1 minute. I request everyone to please mute yourself. మ్యూట్ చేసుకోండి. I'm muting all. Uma, you unmute and speak. Yeah. Hello, అందరికి నమస్కారాలండి. It was really wonderful. డాక్టర్ వింధ్యవాసిని సెషన్, అది ప్రెసెంటేషన్ చాలా బాగా చెప్పారండి. చక్కగా సరళమైన భాషలో అందరికి అర్థమయ్యేట్టుగా ఒక్కొక్క స్టేజ్ గురించి, తర్వాత తొందరగా గుర్తింపు పట్టడం ఎలాగా, ఎర్లీ స్టేజ్ లో ఎలాగ ట్రీట్మెంట్ అయితే ఎలాగ సర్వైవ్ అవుతాము, బాగా అందరికి కోలుకుంటామన్న విషయం చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఎలాగ ప్రికాషన్స్ అవేర్నెస్ గురించి అని చెప్పారు. చాలా థ్యాంక్స్ మేడం, మీ విలువైన సమయం కేటాయించి మా గురించి వచ్చి ఈ సెమినార్ నడిపించారు. ఫస్ట్ నేను ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఐడబ్ల్యూసి వరంగల్ శ్రీలత గారు, సృజన, సుమతి గారు అండ్ స్పందన తరపున మన మేడం డిసి గారు కోలా విజయలక్ష్మి గారికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ టు ప్రిసైడ్ ఓవర్ దిస్ వెబినార్ మేడం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. And thank you to Dr. Vindhya Vasini also for coming and giving a very excellent speech on awareness of breast cancer. In spite of her busy schedule, she could have spent her valuable time for all of us. Thank you, Dr. Vindhya Vasini. We are sure that we all will keep in mind your suggestion on precautions and preventive measures for breast cancer. And one more thing, we have few cancer survivors amongst us who has shown their courage that timely diagnosis and treatment can make well and give good life to everyone. And their వాళ్ళ కరేజ్ ఎట్లా అంటే, ఇంకోళ్ళకి అనుకోగానే క్యాన్సర్ అంటేనే ఎంత భయం, భీతి అంత అనిపిస్తుంది కదా, మనం బతుకుతామా లేదా అన్నట్టుగా. అలాంటి వాళ్ళకు వాళ్ళ ధైర్యంగా నిలబడి చూపించారు. థ్యాంక్స్ టు దోస్ బ్రేవ్ లేడీస్ టు. And I thanks all district PDCs, presidents, PPs, executive members, and everyone for attending this seminar. And Padma Sharma gari చాలా చాలా థ్యాంక్స్. ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్ ఆమె మాతో ఫోన్లో మాట్లాడి, 1 day లో నిన్ననే మాట్లాడి అంత త్వరగా అన్ని ఆర్గనైజ్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు సక్సెస్ఫుల్లీ. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పద్మా మేడం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు వన్ అండ్ ఆల్ for attending this seminar. Thank you very much. Thank you, Varanda. Thank you. On behalf of Varangal Club, Srujana Club, and Spandana. And I am very happy that Dr. Vindhya Vasini has become an honorary member of our IWC. Thank you so much, madam. Thank you. Thank you for having me, madam. Thank you. And now a group photograph with chief guest and all 3 presidents, district chairman. Srilata is there? Srilata unnara? లేరు పద్మ. లేరా? Conveners, presidents, and district chairman, guest. Just thank you. Thank you. Now national anthem. ఒకసారి
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे ఒక్కసారి అందరూ గ్రూప్ అందరూ ఒక్కసారి ఫర్ ఏ గ్రూప్ ఫోటోగ్రాఫ్ వీఆర్ సెండింగ్ దిస్ టు సోషల్ మీడియా. సరోజిని గారు ప్లీజ్ ఒక్క నిమిషం అండి. Thank you, thank you, thank you. Thank you very much to each and every member. Thank you, madam. Thank you. Now, so official much. meeting is over. You can chit chat. Let us all see off our doctor. Yeah. Thank you, madam. Thank you so much. Bye, Have a madam. nice evening. Bye. Bye. Bye, bye. Bye. Thank you so Thank much. you, madam. Thank you. Thank you, doctor. Good night. It was really an excellent program. ఇప్పుడు మాట్లాడండి అందరూ. So ఎలా much ఫీల్ అయ్యారు ఏంటి? చాలా బాగా మన మధ్యలో డాక్టర్ కస్తూరి ప్రమీల గారు ఉన్నారు. ఆవిడ సర్వీసెస్ కూడా మనం ఉపయోగించుకోవాలి. కస్తూరి ప్రమీల గారు మా ఎక్కడ నేను ఇందాక చూశాను ఉన్నారా? ప్రమీల గారు మా వరంగల్ డాక్టర్. షీఈస్ వెరీ వెరీ ఫేమస్ డాక్టర్ ఇన్ వరంగల్. మన క్లబ్ లోనే మనకి చాలా మంది ఉన్నారు. అలాగే మా దగ్గర సంధ్య గారు ఉన్నారు, డాక్టర్ సంధ్య గారు అక్కడ వరంగల్ క్లబ్ లో. ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసింది క్యాంప్స్ డాక్టర్ ప్రమీల. అదే డాక్టర్ ప్రమీల గారు మా దగ్గర క్యాంప్ స్టార్ట్ చేశారు. తర్వాత సంధ్య వచ్చారు కానీ ముందు చేసింది అయితే ప్రమీల. అదే అదే థ్యాంక్ యూ అక్క, గుర్తుపెట్టుకున్నా. ఇప్పటికీ కూడా కొత్తగూడెంలో ఆ విలేజ్ లో అక్కడ వెళ్ళి డాక్టర్ సంధ్య ప్రమీల గారు మెంబర్స్ అందరూ వెళ్ళి ఆ మూల ఒక విలేజ్ ని అడాప్ట్ చేసుకుని ఆ పిల్లలకి అన్ని చేస్తున్నారు. ఆ ప్రోగ్రామ్ లో అందరం పార్టిసిపేట్ చేయాలి. ఒకసారి అక్కడికి వెళ్ళి డెఫినెట్ గా మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన హాస్పిటల్ చూసి రావాలి. ఎప్పుడైనా ఒకసారి ప్లాన్ చేసుకోవాలి. అక్కడ కూడా ఒక పిక్నిక్ లాగానే వెళ్ళి వాళ్ళని చూసి రావాలి. గ్రేట్ సర్వీస్ బై వరంగల్. కార్తీక మాసంలో ఆల్రెడీ ప్లాన్ చేస్తున్నారండి. అవునా? లావణ్య ఈజ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ వరంగల్ అండి. శ్రీలత లేదు. లావణ్య వరంగల్ క్లబ్ ని, వరంగల్ హాల్ ని, వరంగల్ లో జరిగే యాక్టివిటీస్ ని ఎప్పుడు చాలా యాక్టివ్ గా చూస్తూ ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ లావణ్య. సో మన వాళ్ళు ఫస్ట్ ఉంటారు పిక్నిక్ అంటే వచ్చేస్తారు. అదే అట్లాగే సృజన అండ్ స్పందన మెంబర్స్ ఏ పని నేను ఇలా చేద్దాము అన్నా మీరు వెంటనే నాకు ఓకే అంటారు, నేను చేయగలుగుతున్నాను. సో ఇలాగే మనం ఎన్నో మంచి మంచి కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ ముందుకెళ్దాము. ఈ రోజు ఇంతమంది నేను ఒక 20-25 మంది వస్తే చాలు బాబోయ్. ఆవిడని పిలిచాను ఆవిడని పిలిచినప్పుడు కోరం లేకపోతే బాగుంటుందని ఐ వాస్ ప్రేయింగ్ గాడ్. బట్ 45-46 వరకు కూడా వెళ్ళింది. నేను చూసాను కింద మెంబర్స్ ఎంత పెరుగుతున్నారు అని. స్టేబుల్ గా ఆవిడ ప్రెజెంటేషన్ అయ్యే వరకు కూడా 40-42 మెంబర్స్ ఉన్నారు. గ్రేట్ థింగ్. అంటే అందరికీ హెల్త్ అవేర్నెస్ పెరిగింది. థ్యాంక్ యూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పీడీసీ ప్రెసెంట్ హియర్. సచీదేవి గారు వచ్చారు, నళిని ప్రసాద్ గారు వచ్చారు, ఇంకా ప్రమీల గారు వచ్చారు. విజయలక్ష్మి గారు ఫంక్షన్ లో ఉండి అటెండ్ అయ్యారు. పోలా విజయలక్ష్మి గారు అట్లతద్ది ఫంక్షన్ లో ఉన్నారు వాళ్ళది. అందులో నుంచి పక్క రూమ్ లోకి వచ్చి అటెండ్ అయ్యారు. నిజంగా దిస్ ఈస్ ద స్పిరిట్ అండి. So thank you very much to all the members. Bye. Have a nice day. Thank you so much. Thank you, Padma. Thank you. Sunita, special thanks to you. Special thanks to you for introducing our keynote speaker and also sharing your experience. Thank you. She is our pretty member.
అన్ని రకాలుగా pretty. She is pretty at heart, pretty at activities, and very, very courageous, ever smiling, never hurting personality. God bless her. అదే Yes, God సో bless her. థ్యాంక్స్ టు పద్మావతి, థ్యాంక్స్ టు సరస్వతి, పార్వతి, అర్చన, సరోజిని, కోమల, మీరు థ్యాంక్స్ చెప్పడం కాదు, స్వాతి, మేమందరం ఎవ్రీబడి. చెప్పాలి. జ్యోతి is also throughout there. జ్యోతి నీ టైంలో ఇంకా మంచి పెద్ద పెద్ద చేద్దాం, ఇంకా పెద్ద పెద్ద చేసుకుంటూ పోదాం ఇలా. పద్మ మీకు థ్యాంక్ యూ, పెద్ద థ్యాంక్ యూ. Thank you. ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి. Did you like it? I tried to make everything intact, right from the invite to virtual background. I made everything yesterday night, today morning. So అది చూస్తే Padma garu, it was really excellent. Thank you. Everything was perfect, Very Padma. active and energetic. Very And active. we must thank Rajalakshmi, Lakshmi Chari. They have joined from US. Oh, nice. They also joined from US. I have seen them. ఓకే, సరే చైర్మన్ గారు, ర్యాలీ గురించి 2 ముక్కలు చెప్పండి. ఎలాగో ఇక్కడ వచ్చారు కదా, వెళ్ళిపోయారా? వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ ఇంకొక పెద్ద సెమినార్ నేను ప్లాన్ చేస్తున్నాను. ఇది నాట్ ఫర్ ఓన్లీ క్లబ్స్, నాట్ ఫర్ ద డిస్ట్రిక్ట్, ఫర్ ఎంటైర్ ఇండియా. లెట్ us be the ఇనిషియేటర్స్. సో అది సక్సెస్ అయ్యి అది మెటీరియలైజ్ అవుతుంది అనుకుంటే అందరికి చెప్తాను. బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దట్, వర్చువల్లీ ఓన్లీ. Okay. Okay, Padma, bye. Thank you so much. బాయ్. Bye. Good night. సక్సెస్ అవుతుంది దీనికంటే. కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఆల్ ద ప్రెసిడెంట్స్ బా. ఓకే, బై 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 Everyone. బై Bye. చిన్ని వర్చువల్